Good evening, ladies and gentlemen. The fact that I started in English, and some of you would have got the invitation in Marathi and some in English, should tell you that this is going to be a bilingual and, according to Nitinji, probably a trilingual program. So that's why I am going to talk to you in English so that you get a bit prepared for the two languages which are coming through. I extend a warm welcome to all of you to this lecture, which is the third in our series after we regenerated our group. A lot of friends, a lot of people who come here have asked us, what's Prabodhan Mancha, what is it all about? Basically this is a group of Parlekars, professionals, accountants, lawyers, securities markets, doctors, but we are a small group. And we started with the idea that we'll meet every Friday, and once in a quarter we'll try and organize a lecture. The topic of the lecture should be something which is current, topical. We will try and get a speaker who is unbiased, absolutely knowledgeable, and can really give us what is facts and not his just opinion. And with that objective, this is our third lecture. But because while we want the group to grow, we don't want this to be very exclusivist as well. We decided we'll sort of try and see what happens for 1 year, and say after a year, when we are convinced that this is a long-term sustainable activity, that we can clearly state what is the vision and mission of this group, we will actually come forward to all of you and create more avenues to join with us. Till then, we are looking forward for support in two forms. Whenever you get our messages, please forward them, please send them to all your friends. Please make time to attend this program. And subsequent to the program, we do upload a link on YouTube. Please feel free to send that as well to your friends. If any one of you is interested in helping us financially, just contact any of the people you see with these orange badges. With that small introduction to Prabodhan Manch, let me now again give you a slightly detailed introduction to Nitinji. One of South Asia's leading strategic analysts, Nitin Gokhale is a renowned author, a media trainer, and founder of a specialized defense-related site, bharatshakti.in, which is focused on supporting and encouraging India's quest for self-reliance in defense. After working for 32 years in a media as a practitioner across print, broadcast, and web medium, in December 2014, he decided to become a full-time author and a part-time media entrepreneur. Author of 5 books so far on insurgencies, war, and conflicts, he is a popular speaker and a resource person at various seminars, symposiums on civil-military relationships, insurgency, terrorism, military and media relationships as well. He also runs his own blog, News Warrior. During his 3 decades in the media career, he lived in and reported from India's northeast for 23 years, focusing on different insurgencies there. He also covered the 1999 Kargil conflict and also reported from Sri Lanka on the Elam War, besides extensively writing on China, US, and South Asian security affairs. In his last job as NDTV Security and Strategic Affairs Editor, he was in charge of reporting on the PMO, Defense, and Home Ministries. After Nitinji's speech, we will have time for Q&A, and please do give your questions to our volunteers for us to channel them to him. There is also another list which we have asked you to sign. Of course, if you have given your mobile numbers or email IDs in the previous programs, you would have got an email from us. You need not give your details again. But for those who are coming first time, please do that. Please also give your suggestions on topics which you think you might want to listen to in the next program. We will be closing the program after the Q&A with a rendition of Vande Mataram, and therefore I would like to just propose my vote of thanks here itself. Thanks to Lokmanya Seva Sangh for making available this hall, Vastu Shobha for the hall decor, Sri Tendulkar and Sairaj Publicity for publicity material, Sri Paradkar for excellent audio facility, and the young group led by Sanjay Pandit and Prachi Datar for the lovely rendition of songs. Before we begin the program, I will request Nitinji to just give a small token of appreciation to all the people who sang those beautiful songs for us. Thanks Nitinji for that. नमस्कार. आणि मला वाटतं मला जेव्हा आशिष करंदीकर
आणि प्रबोधन मंचाच्या आयोजकांनी जेव्हा मला इथे आमंत्रण दिलं तर तेव्हा मी त्यांना हे म्हटलं की कुठल्या भाषेत बोलायचं आहे. तर ते म्हणाले की तिन्ही भाषेत बोलू शकता तुम्ही, हिंदी, इंग्लिश, मराठी. तर मी म्हटलं माझी काय पेशाद आहे की मी मराठी पार्ल्यात येऊन जर बोललो नाही तर बहुतेक मला परत पार्ल्यात येऊ देणार नाहीच. आणि मला सवय नाही आहे खरं तर मराठी खूप बोलण्याची. 23 वर्ष तुम्ही ऐकलं जसं की मी 23 वर्ष ईशान्य भारतात होतो आणि गेली 10 वर्ष दिल्लीत आहे. पुणे सोडून आता 33 वर्ष झाली पुण्याला मी कॉलेजला शिकायला होतो. पण शक्यतो जितकं मराठीत बोलता येईल तितकं बोलीन. आणि हिंदी आणि इंग्लिश काही शब्द हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये बोलायला लागतील कारण काही शब्द जे आहेत काही त्याच्यातले टर्म्स आहेत ते इंग्लिशमध्येच समजू शकू म्हणून त्या बाबतीत आत्ताच तुमची माफी मागतो. पण आपण याच्यापुढे एक गोष्ट करूया की पुढं मी भारताची संरक्षण सज्जता या विषयावरती येण्यापूर्वी भारताला कुठले कुठले चॅलेंजेस आहेत सिक्युरिटीच्या दृष्टीने त्याच्यावरती येऊ इच्छितो आधी. आणि आपल्या या भारतीय उपमहाखंडात काय काय चॅलेंजेस आहेत, आपला हा जो रिजन आहे तो किती अनस्टेबल आहे ते तुम्हाला एक त्याचं एक पिक्चर म्हणा किंवा एक थोडंसं एक स्नॅपशॉट म्हणा ते देऊ इच्छितो. कारण इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट देर आर 3 न्यूक्लियर पॉवर्स, चायना, Pakistan, and of course India. And nuclear powers have an inherent tension between them, and especially when you have two arch rivals म्हणा किंवा खूप जुने शत्रू भारत आणि पाकिस्तान. आपल्याला माहिती आहे भारत आणि पाकिस्तानचं कसं निर्मिती झाली, पार्टिशन कसं झालं. आणि त्याच्यामुळे आज हा जो भाग आहे साऊथ एशिया ज्याला आपण म्हणतो त्या साऊथ एशियामध्ये सगळ्यात जास्ती टेन्शन वेस्टर्न पॉवर्सना कशाचं येत असेल तर की न्यूक्लिअर इथे कॉन्फ्लिक्ट होऊ शकतं का भारत आणि पाकिस्तानमध्ये. आणि ते का होऊ शकतं कारण पाकिस्तान हा न्यूक्लिअर कार्ड नेहमी वापरायचा प्रयत्न करतो. तुम्ही गेल्या 6-8 महिन्यात वाचलं असेल किंवा ऐकलं असेल की पाकिस्तानचा जो संरक्षण मंत्री आहे तो बऱ्याच वेळेला म्हणतो की भारताने जर आमच्यावर हल्ला केला, भारताने जर आम्हाला इकॉनॉमिकली आयसोलेट केलं किंवा पॉलिटिकली आयसोलेट केलं तर आम्ही न्यूक्लिअर वेपन्स वापरायला हेजिटेट करणार नाही. ते का म्हणतात कारण त्यांना माहिती आहे की कन्व्हेन्शनल जी त्यांची ताकद आहे पाकिस्तानची ही आपल्यापेक्षा अर्ध्या पटीने कमी आहे. आणि चायना आणि पाकिस्तानचं जे नेक्सस आहे न्यूक्लिअर प्रोलिफरेशन ज्याला आपण म्हणतो की आज पाकिस्तानकडे जी न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स आहेत किंवा न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी आहे ही सगळी चायनाने दिलेली आहे. त्यांनी स्वतः काहीच केलेलं नाही. आपल्याकडे जसं होमी भाभा होते किंवा राजा रमण्णा होते किंवा आता अनिल काकोडकर आहेत, या लोकांनी जे काम केलं आहे न्यूक्लिअर विषयावरती तसं त्यांच्याकडे फक्त अब्दुल कयूम खान AQ खान ज्याला म्हणतो तो ही इज अ नॉन प्रोलिफरेटर. त्यांनी सगळे चोरून टेक्नॉलॉजी नॉर्थ कोरिया आणि चायनामधनं आणून ते केलेलं आहे. त्याच्यामुळे न्यूक्लिअर टेन्शन या साऊथ एशियन रिजनमध्ये सगळ्यात जास्ती आहे. आणि त्यामुळे अमेरिका, UK किंवा बाकीचे चायनीज हे आपले जर्मनी, जपान सगळ्या जणांना ती सारखी एक चिंता असते की काय इथे समजा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये टेन्शन वाढलं आणि त्यांची जर युद्धाचं काही युद्ध होण्याचं जी काही शक्यता असेल तर ते न्यूक्लिअर ह्याच्यापर्यंत पोहोचू नये, फ्लॅश पॉईंटपर्यंत, ही त्यांची चिंता असते. पण नुसतेच हे पाकिस्तान आणि चायना आपले शत्रू नाही आहेत. या रिजनमध्ये सगळ्यात जास्ती त्रास देणारे एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुप्स ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे अल कायदा, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद हे सगळे पाकिस्तानमधनं आलेले आहेत. आणि पाकिस्तानमध्ये त्यांना आश्रय दिला जातो, पाकिस्तानमध्ये त्यांना ट्रेनिंग दिलं जातं, त्यांना पैसे दिले जातात आणि त्यांना तिथून भारतात पाठवलं जातं. आणि परत ISIS पण आपल्याकडे आता यायला लागलं आहे. तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये आहे, पाकिस्तान तालिबान म्हणजे अफगाणिस्तानचा शेजारी आहे. आणि त्याच्यामुळे हा जो पूर्ण भाग आहे जगातला हा सगळ्यात जास्ती अनस्टेबल रिजन ज्याला म्हणता येईल तसा आहे. याच्या पुढे आपण बघूया की नेक्स्ट भारताच्या ज्याला आपण इंटरनल सिक्युरिटी म्हणतो, आंतरिक समस्या आहे
वो भारत की बहुत है. एकतर जिहाद करण्यासाठी लष्कर ए तोयबा आणि जैश ए मोहम्मद सारखे लोक सारखे तुम्हाला माहिती आहे. आज काश्मीरमध्ये आत्ता थोड्या वेळापूर्वी अटॅक झाला एका आर्मी कॉन्वॉयवरती, 3 सैनिक मारले गेले त्याच्यामध्ये पांपोरला. आणि हे सतत होत असतं. सेसेशनिस्ट आणि एथनिक इश्यूज ज्याला आपण म्हणतो की अलगाववादी, जो हिंदी में कहा जाता है अलगाववादी संघटना आहे, हे सगळे नॉर्थ ईस्टमध्ये आहेत. नॉर्थ ईस्टमध्ये आजही इतक्या 70 वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आज जवळजवळ 20 ते 22 संघटना अशा आहेत की ज्यांना भारतापासून स्वातंत्र्य पाहिजे, ज्यांना सिसीड करायचं आहे आणि स्वतःचा एक देश उभा करायचा आहे. नागालँडमध्ये, मणिपूरमध्ये, त्रिपुरामध्ये नाही आहे पण नागालँड आणि मणिपूरमध्ये आहे. आसाममध्ये अल्फाचा, युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसामचा प्रभाव थोडासा कमी झाला आहे पण अजूनही त्यांच्या ॲक्टिव्हिटी सुरू असतात. तसंच लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम जो आपण म्हणतो, जो रेड कॉरिडॉर आहे, म्हणजे त्याला एक कोणीतरी नाव दिलं होतं की फ्रॉम पशुपती टू तिरुपती, की नक्सल मुवमेंट एक 7-8 वर्षापूर्वी नेपाळमध्ये नक्सलाइट्स होते, माओइस्ट त्यांना म्हणायचे, आणि आपल्या देशामध्ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि एकदम खालपर्यंत म्हणजे केरळापर्यंत पण गेलेले आहेत. परवा तुम्ही वाचलं असेल की एक 5 लोकांना नक्सलाइट्सना केरळामध्ये मारलं गेलं. तर त्यामुळे तो एक चॅलेंज फार मोठा आहे म्हणजे अंतर्गत सुरक्षेसाठी. नेक्स्ट, आणि भारतात सगळ्यात जे आपण कधी लक्ष देत नाही, सगळ्यात मोठा थ्रेट भारताला कशाचा आहे तर नॅचरल कॅलॅमिटीज. तुम्ही गेले 5 वर्षातला एक आढावा घ्या. त्याच्यामध्ये उत्तराखंड फ्लड्स, श्रीनगर फ्लड्स, चेन्नई फ्लड्स, एखादा अर्थक्वेक, एखादं वादळ, काल परवाच चेन्नईला वादळ येऊन गेलं, किंवा ड्राऊट, दुष्काळ पडतो बुंदेलखंडमध्ये किंवा मध्य प्रदेशमध्ये किंवा छत्तीसगडमध्ये. तर हे नॉन मिलिटरी थ्रेट्स सुद्धा खूप मोठे आहेत भारतासाठी. आणि हा देश इतका मोठा आहे, जनसंख्या आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे 1.3 बिलियन, 1.35 बिलियन, पण वेगवेगळे भाग आहेत, वेगवेगळे चॅलेंजेस आहेत. म्हणजे कुठेही एकही युनिफॉर्म चॅलेंज नाही आहे. आणि देशावरती ॲडमिनिस्ट्रेशन करणं किंवा देशाला सुरक्षित ठेवणं हे एक फार मोठं काम आहे. आणि त्याचा चॅलेंज हा सतत असतो. कधी तुम्हाला काश्मीरमध्ये प्रॉब्लेम होतो, कधी नॉर्थ ईस्टमध्ये होतो. आज नॉर्थ ईस्टमध्ये अजून एक घटना झाली आहे, ते आपण जनरली लक्ष देत नाही. मणिपूर पोलीस, इंडिया रिझर्व्ह बटालियन ज्याला म्हणतात, त्यांच्याकडनं 20 शस्त्र एक्स्ट्रीमिस्ट हे घेऊन गेले. जबरदस्ती त्यांना बांधून तिथे त्यांच्यावर अटॅक करून, कोणालाही मारलं नाही, मला वाटतं कोणतरी ते देऊन पण टाकले असतील पोलीस स्टेशनमधनं. तर तो एक चॅलेंज असतो. त्यामुळे नॉन मिलिटरी थ्रेट्स, मिलिटरी थ्रेट्स सगळंच आहे. आणि आपली जी पेरिफेरी आहे म्हणजे नॉर्थ ईस्ट, काश्मीर, इवन समटाईम्स पंजाब, राजस्थान, पंजाबमध्ये ड्रग्सचा प्रॉब्लेम आहे, राजस्थानमध्ये ड्राऊटचा प्रॉब्लेम आहे. ही पेरिफेरी इज स्टील व्हेरी अनस्टेबल. आणि त्याच्यामुळे सुरक्षेला हा खूप मोठा धोका आणि खूप मोठा चॅलेंज असतो. नेक्स्ट, नॉन मिलिटरी थ्रेट्स मी परत एकदा त्याचं म्हणजे एक लिस्ट बनवून तुम्हाला दाखवण्याची इच्छा होती माझी, की पॉप्युलेशन मायग्रेशन. आज इकॉनॉमिस्टनी म्हणजे जे अर्थशास्त्री आहेत त्या लोकांनी गेल्या 3 वर्षात जो एक सर्वे केला होता त्याच्यामध्ये हे म्हटलं गेलं आहे की भारताचा सगळ्यात मोठा नॉन मिलिटरी चॅलेंज काय असेल तर तो असेल की गावातनं किंवा रुरल एरियाजमधनं अर्बन एरियाजमध्ये मायग्रेशन होणं. देर इज वन एस्टिमेट विच सेज ऑलमोस्ट 250 to 300 million people will migrate from rural to अर्बन एरियाज. आणि आपली जी शहरं आहेत ती शहरं अजून रेडी नाही आहेत त्या मायग्रेशनला तोंड देण्यासाठी किंवा त्यांना काही सुविधा देण्यासाठी. आणि दे कुड बी सो मच ऑफ अनसर्टन्टी, रायट्स, फूड शॉर्टेजेस, सिव्हिक कम्युनिटीज कोलॅप्स होतात बऱ्याच वेळेला. म्हणून पॉप्युलेशन मायग्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स इंडिया फेसेस विच वी डोंट रिअलाइज. वी ऑलवेज लुक एट थ्रेट्स एज मिलिटरी थ्रेट्स और टेररिस्ट थ्रेट्स. पण पॉप्युलेशन मायग्रेशन सुद्धा एक मोठा चॅलेंज आहे. एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन. काल आम्ही वाराणसीत होतो, बनारसमध्ये होतो, तिथे गंगेमध्ये जाऊन आंघोळ करणं हे फार एक मोठं पुण्य कमावण्यासारखं असतं असं म्हणतात. पण माझी काही इच्छा झाली नाही त्या गंगेमध्ये जाऊन खाली उतरावं त्या घाटावरती बनारसच्या, कारण इतकं पोल्युशन आहे. तर ते गंगेचं एकच आहे, पण बाकी सगळं अजून कुठलीही नदी घ्या, आपल्या बऱ्याचशा नद्या टोटली पोल्युटेड आहेत. सायबर टेररिझम तुम्ही बघितलं, आता डिजिटायझेशनकडे आपला जास्ती
जोर दिलाय सरकारने. पण त्याच्यात सुद्धा आता पेटीएम सारख्या याला कालच तुम्ही वाचलं असेल की 6 लाखाला त्यांना गंडवलं पेटीएमला. आणि सायबर टेररिझम इज नॉट जस्ट अबाउट फ्रॉड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट स्टीलिंग आयडेंटिटी, अटॅकिंग युअर इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे तुमच्या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिडला जर तुम्हाला कोलॅप्स करायचं असेल किंवा पॅरलाइज करायचं असेल तर सायबर टेररिझम करणं, तुम्ही फक्त एक व्हायरस त्याच्यामध्ये टाकायला पाहिजे. आणि तुम्हाला आठवत असेल एक 5 वर्षापूर्वी किंवा 4 वर्षापूर्वी नॉर्दर्न ग्रिड जी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड आहे ती जी कोलॅप्स झाली होती आणि जवळजवळ 2 दिवस इलेक्ट्रिसिटी नव्हती, तर दॅट वॉज सस्पेक्टेड टू बी अ सायबर अटॅक फ्रॉम चायना. ते कोणी ते पब्लिकली म्हटलं नाही आहे, पण आम्ही जेव्हा लोकांशी बोलतो, जे इंटरनल सिक्युरिटीचे इन्चार्ज आहेत किंवा जे लोक या थ्रेट्सकडे बघतात, ते सांगतात की दॅट इज आवर बिगेस्ट थ्रेट. बँकिंग सिस्टम कोलॅप्स होऊ शकते, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलॅप्स होऊ शकते, रेल्वे ठप्प होऊ शकते, एअरलाईन्स ठप्प होऊ शकतात, बऱ्याच गोष्टी सायबर टेररिझममध्ये होऊ शकतात. ऑर्गनाइज क्राईम, मुंबईच्या लोकांना काही नवीन नाही आहे, सध्या ते बहुतेक तो मोठा थ्रेट नाही आहे, पण पूर्वी होता. आणि फेक करन्सी म्हणजे डिमॉनिटायझेशन, नोटबंदी जी आली, वन ऑफ द रिझन्स वॉज ऑफकोर्स फेक करन्सी, ज्याला आपण म्हणजे ऑफिशियल लँग्वेजमध्ये FICN म्हणतात, फेक इंडियन करन्सी नोट्स, जे पाकिस्तानमध्ये जवळजवळ 500 करोड दर वर्षाला छापले जायचे. आणि हे एक न्यूज रिपोर्ट तुम्ही वाचला असेल किंवा ऐकला असेल की पाकिस्तानमध्ये जो माणूस त्या फेक नोट्स छापण्याचा इन्चार्ज होता, ही कमिटेड सुसाईड नोटबंदी झाल्यानंतर. कराचीमध्ये त्याचा एक मोठा एक बिझनेस होता, तर त्याला आता ते करता येईना. आणि ऑफकोर्स क्लायमेट चेंज सगळ्यांना माहिती आहे, त्याच्या बाबतीत मी अजून एलॅबोरेट नाही करत. नेक्स्ट प्लीज. आजार आपल्याकडे खूप होतात आणि कधी आजार येतील म्हणजे ह्याचे सार्स सारखे किंवा हे ते सांगता येत नाही. पण द बिगर पिक्चर इज दॅट इफ यू लुक ॲट एशिया पॅसिफिक, आणि दॅट एशिया पॅसिफिक इज नाव कॉल्ड इंडो एशिया पॅसिफिक. जर भारतापासून, भारताच्या पश्चिमी किनाऱ्यापासून जपानपर्यंत हा जो भाग आहे, दिस इज नाउ दी न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न. यहाँ पर अमेरिका, जापान, चाइना, भारत और ये छोटे मोटे देश फिलीपींस या थाईलैंड या तैवान, ये सब के आपस में जितने टेंशन है, उस टेंशन से कभी भी युद्ध छिड़ सकता है. कालच तुम्ही ऐकलं असेल की चायनाने एक अंडर वॉटर ड्रोन अमेरिकेचा साऊथ चायना सी मध्ये पकडला. दे हॅव नो राईट टू डू दॅट बिकॉज दॅट ड्रोन वॉज इन इंटरनॅशनल वॉटर्स. बट चायना इज प्रोवोकिंग US, the United States, कारण they are in a transition. ओबामा ॲडमिनिस्ट्रेशन इज गोईंग आउट. ट्रम्प सारखा मॅव्हरिक म्हणता येईल, माइल्ड टर्म जर वापरायची असेल तर, किंवा ट्रम्प सारखा एक वेडा माणूस ज्याला एक म्हणजे टिपिकल मोल्डमध्ये न बसणारा माणूस आता अमेरिकेचा प्रेसिडेंट होतोय. आणि त्याला चॅलेंज करण्यासाठी आता चायना इज स्टार्टेड प्रोवोकिंग हिम. सो दिस एरिया इज गोइंग टू बी आर नेक्स्ट फ्लॅश पॉइंट. जर कुठे महायुद्ध छिडू शकतं किंवा महायुद्धाला सुरुवात होऊ शकते कुठल्या कारणासाठी, तर ते साऊथ चायना सी येऊन होऊ शकतं. आणि त्याच्यामुळे हा जो गेले काही वर्षात जे लोक सारखं साऊथ चायना सी करतायत, ते का करतायत? कारण या इथे चायना या पूर्ण भागावरती कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि हे छोटे छोटे देश आता त्याच्या विरुद्ध एक अलायन्स करतायत. आणि त्यांची इच्छा अशी आहे आणि त्यांची आशा अशी आहे की भारताने याचं नेतृत्व करावं चायनाच्या विरुद्ध. म्हणजे त्याच्यात आता देर इज समथिंग कॉल्ड अलायन्स ऑफ डेमोक्रेसीज. म्हणजे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान, US आणि इंडोनेशिया या सगळ्यांनी चायना विरुद्ध एक फ्रंट उभा करावा अशी लोकांची इच्छा आहे. पण ते केलं तर काय होऊ शकतं हे कोणालाच माहिती नाही. म्हणून एव्हरीबडी इज ट्राईंग टू गेज इच अदर. सो देअरफॉर we are in a region which is South Asia, as I mentioned, Pakistan, China, Afghanistan, all the terrorist groups. And then you have South China Sea on your east. On the west is Pakistan and Afghanistan. East is the South China Sea problem. आणि बांगलादेशमध्ये Islamic militancy is only dormant. It has not gone away completely. कालच आपण विजय दिवस साजरा केला. 45 वर्ष झाली 71च्या लढाईमध्ये आपला विजय होऊन. पण तेव्हा जी परिस्थिती होती तीच परिस्थिती आज बांगलादेशमध्ये आहे. आणि तिथे
हिंदूंची जनसंख्या जी जवळजवळ 15% होती 71 मध्ये, ती कमी होऊन आता 2% झालेली आहे. त्यामुळे तिथला जो थ्रेट आहे इस्लामिक टेररिझमचा तो अजून कमी नाही झालेला. त्यामुळे बांगलादेश इज ऑन आवर ईस्ट, पाकिस्तान इज ऑन आवर वेस्ट. वी आर लकी दॅट वी हॅव अ फ्रेंडली रेजिम इन ढाका. आता शेख हसीना मुजीबुर रहमानची मुलगी आहे, ती असल्यामुळे आपल्याला थोडासा सपोर्ट आहे बांगलादेशमध्ये. पण तिथला जो थ्रेट आहे बांगलादेशमध्ये तो अजून पूर्णपणे संपलेला नाही आहे. नेक्स्ट. आणि इंडियन ओशन आणि साऊथ चायना सी हॅज बिकम अ प्लेग्राउंड फॉर चायना आणि US rivalry. The two superpowers right now, or one emerging superpower, one declining superpower, are jostling for space in our region, in Indian Ocean and in the South China Sea. Next. ISIS, जे आता आपल्याला वाटतं पुष्कळ दूर आहे, इराकमध्ये, सिरियामध्ये आहे, भारतात त्याचा अजून प्रभाव आलेला नाही आहे, तर ISIS सुद्धा आता इकडे यायला लागलाय. आणि आपला सगळ्यात मोठा जर थ्रेट असेल भारताला तो कोणाचा आहे, तर चायना आणि पाकिस्तानचा नेक्सस. तुम्ही कुठल्याही बाजूला बघून घ्या, भारताच्या पूर्वेकडे, उत्तरेकडे, दक्षिणेकडे, पश्चिमेकडे पूर्णपणे चायना आपल्याला घेरण्याचा प्रयत्न करते. आणि त्याच्यामुळे जे आपली जी संरक्षण सज्जता आहे ही पूर्वी 10 वर्षापूर्वी त्याच्यात जेवढे पैसे लागायचे किंवा त्याच्यात जेवढा प्रयत्न केला जायचा सज्जता करण्याचा, त्याच्यापेक्षा डबल सज्जता करण्याची आवश्यकता झालेली आहे या नेक्ससमुळे. कारण पाकिस्तानला चायना आज आय कॉल पाकिस्तान दी 54th province ऑफ चायना असं झालेलं आहे. सो देअरफॉर विथ द रायझिंग स्टेटस ऑफ इंडिया दे फील चॅलेंज. आणि पाकिस्तानला हे माहिती आहे की अजून 4-5 वर्षात भारत इतका पुढे चालला जाईल इकॉनॉमिकली, मिलिटरीली अँड सोशल इंडायसेस, दॅट दिस इज देअर ओनली चान्स टू ब्रिंग इंडिया डाऊन. आणि म्हणून ते सारखे आपल्यावरती काश्मीरमध्ये किंवा दुसऱ्या भागांमध्ये भारताच्या हमले करत असतात, हल्ला करत असतात. आणि भारताची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वाढलेली आहे. आता मी सज्जतेवरती येतो. मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड दिला की आपले काय काय चॅलेंजेस आहेत. आणि भारताची संरक्षण सज्जता हा एक क्रिटिकल विषय काय आहे हे सांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे आणि तुम्हाला एक इन्साईट देण्याचा प्रयत्न आहे. मी गेले 10 वर्ष दिल्लीमध्ये प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिस, MHA आणि MOD म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स या तिन्ही मिनिस्ट्रीजचं कव्हरेज करण्याचा इन्चार्ज होतो. माझी एक टीम होती, पण जबाबदारी पूर्णपणे माझी होती. ते म्हणजे समजा एखादी बातमी हुकली, मी देऊ नाही शकलो, तर सगळी जबाबदारी माझी होती. आणि चांगली केली तरी ते यश माझं होतं माझ्या टीमबरोबर. पण त्याच्यामुळे जो इन्साईट मला मिळालेला आहे तो मी तुमच्याबरोबर शेअर करू इच्छितो. की आपण 10 वर्ष म्हणतो की 10 वर्ष काही झालं नाही UPAच्या कारकिर्दीत, पण मी म्हणेन की जोपर्यंत प्रणब मुखर्जी डिफेन्स मिनिस्टर होते 2006-07 पर्यंत, एक साधारण 1.5 वर्ष, 2004 ते 2006, तोपर्यंत त्यांनी थोडा बहुत तरी प्रयत्न केला. कारण ही वॉज अ डिसायसिव्ह मॅन. You may not agree with his ideology, you may not agree that he was part of the UPA, but at least he was far better than A.K. Anthony, who succeeded him. And A.K. Anthony has the dubious distinction or good distinction of being India's longest serving defense minister. 8 वर्ष ते 8-8.5 वर्ष भारताचे संरक्षण मंत्री राहिले. कोणीच इतकी मोठी कारकिर्दी कोणाचीच नव्हती. त्यांच्या हाताखाली काय झालं, त्यांच्या हाताखाली MODचा एक मंत्र होता की कुठल्याही फायलीला हात लावायचा नाही, फाईल मूव्ह करू द्यायची नाही. कारण त्यांची जी स्वच्छ एक प्रतिमा होती, एक इमेज होती, आणि त्यांची जी एक स्वच्छ पांढरी शुभ्र लुंगी होती, त्या लुंगीवर डाग पडू नये हा त्यांचा एक प्रयत्न होता. 8 वर्ष त्यांनी फक्त तेवढंच एक एन्श्युअर केलं की माझ्यावरती कोणी ठपका लावू नये, माझ्यावरती कोणी बोट दाखवू नये किंवा माझ्यावरती कोणी आक्षेप घेऊ नये माझ्या फंक्शनिंगवरती किंवा डिसिजन मेकिंगवरती. म्हणून त्यांनी काहीही केलं नाही. आणि फक्त एक गोष्ट ते करायचे, आणि त्याच्यामध्ये आता हे सिक्रेट राहिलेलं नाही आहे की जेव्हा जेव्हा काही डिसिजन घेतले गेले डिफेन्स मिनिस्ट्रीमध्ये, तेव्हा ते आयदर 24 तासात घेतले गेले किंवा 48 तासात घेतले गेले. पण कधी जेव्हा एक फोन कॉल यायचा एका AP नावाच्या माणसाकडनं
की मिनिस्टर दिस इज इन नॅशनल इंटरेस्ट. कोड वर्ड वॉज नॅशनल इंटरेस्ट. दिस प्रोजेक्ट इज इन नॅशनल इंटरेस्ट. नॅशनल इंटरेस्ट म्हटल्याबरोबर ज्या फायलीवरती तुम्हाला कमीत कमी 8 महिने काम करायला पाहिजे, 6 महिने काम करायला पाहिजे, पूर्ण सगळ्यांना एकत्र करून बोलायला पाहिजे, डिस्कशन करायला पाहिजे, त्या फायली 24 ते 48 तासात क्लिअर व्हायच्या आणि त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट्स व्हायचे. तर द कोड वर्ड वॉज नॅशनल इंटरेस्ट. तेवढेच फक्त डिसिजन घेतले गेले आणि एक असं ॲटमॉस्फिअर तयार केलं गेलं MODमध्ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्समध्ये, की प्रत्येकाला एक भीती होती की उद्या कधी CBI माझ्या मागे लागेल. कोणाला सांगता येत नव्हतं. तर अशा गोष्टी झालेल्या आहेत की भारतीय कंपनी एखादी जर गेली, एखादा टेंडर त्यांनी जिंकला किंवा टेंडर त्यांना मिळाला, त्याच्यामध्ये L1 झाले, लोएस्ट झाले, असं जर वाटलं तर जेव्हा ती भारतीय कंपनी निगोसिएशनसाठी जायची तेव्हा असे काही ऑफिशियल्स होते तिथे, ते त्यांना म्हणायचे की दिस इज अ फिट केस फॉर CBI. आणि मग जे ऑफिसर्स निगोशिएट करायचे ते लोक म्हणायचे चला याच्यावरती डिस्कशन करायला नको, कारण भारतीय कंपनीकडनं तुम्हाला लाच घेणं किंवा ब्राईब घेणं हे कठीण जायचं. आणि छोट्या छोट्या कंपनीज होत्या म्हणून इम्पोर्ट्स भारताचे खूप वाढले. तुम्हाला हे माहिती आहे की 70% भारताची संरक्षण सज्जतेमध्ये 70% इक्विपमेंट बाहेरून येतं. का येतं? कारण बाहेरून आलेल्या इक्विपमेंटमध्ये तुम्हाला मार्जिन खूप असते. मार्किंग ऑफ प्राइस जे असतं, समजा आज एखाद्या शस्त्राची किंमत 100 रुपये असेल तर तेच शस्त्र तुम्हाला 1000 रुपयामध्ये विकता येतं आणि त्याच्यामधले कमीत कमी 400 ते 300 रुपये वेगवेगळ्या लोकांना वाटता येतात. आणि हेच होत आलेलं आहे. 70% आपण का इम्पोर्ट करतो वेपन्स? कारण हे होत आलंय. त्यामुळे झालं काय की 20-1 वर्ष प्रिपेअर्डनेस स्लोच होता, अगदी स्लो होता. काही इक्विपमेंट घेतल्या गेलेल्या नव्हत्या, काही नव्हतं. पण गेल्या 8 वर्षात जी अवस्था झाली त्याच्यामुळे भारताचे जे 3 आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स हे जे आर्म्ड फोर्सेस आहेत यांना अक्षरशः पोकळ केलं गेलं. आणि मी हे खूप रिस्पॉन्सिबली म्हणतोय की त्यांना अक्षरशः इतकं पोकळ केलं गेलं की मिनिमम जे बेसिक त्यांना पाहिजे, ज्याला टेक्निकल भाषेमध्ये म्हणतात वॉर वेस्टेज रिझर्व्ह, म्हणजे तुम्हाला युद्ध करण्यासाठी किती दारुगोळा पाहिजे, कमीत कमी 20 दिवसाचा दारुगोळा भारताजवळ पाहिजे स्टोअरमध्ये. त्या 20 दिवसाचा दारुगोळा तो 2 दिवसावरती आलेला होता, कारण दारुगोळा विकत घेत नव्हते आणि दारुगोळा OFB ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्डमधनं मॅन्युफॅक्चर करत नव्हते. त्या टँक्ससाठी एक पर्टिक्युलर हे असतो, ॲम्युनेशन असतं, फिन स्टॅबिलाइज्ड त्याला म्हणतात, फिन स्टॅबिलाइज ग्रेनेड किंवा फिन स्टॅबिलाइज, आय वुड से what should I use a simple word, fin stabilized ammunition, let's say. So that fin stabilized ammunition ची रिक्वायरमेंट जेव्हा एखादा रणगाडा जेव्हा फायर करतो त्याची रिक्वायरमेंट भारतासाठी जवळजवळ 3 लाख फिन स्टॅबिलाइज त्या गोळ्यांची होती. ते किती आले असतील त्याचं, म्हणजे हाऊ लो कुड दे गो? दे वेंट डाऊन टू समथिंग लाईक 5000 पीसेस ऑफ दॅट फिन स्टॅबिलाइज्ड ग्रेनेड. That was the one example I'm giving you. Next, India's Navy. इथेच मुंबईमध्येच झालं होतं, सिंधुरक्षकला आग लागली होती आणि INS सिंधुरक्षक जी आपली सबमरीन होती तेव्हा अजून एका सबमरीनचा ॲक्सिडेंट झाला होता. जिथे भारताकडे आज 30 सबमरीन्स पाहिजेत, तिथे भारताच्या कन्व्हेन्शनल सबमरीन्स आर डाऊन टू 13. आणि ज्याचं प्लॅनिंग केलं गेलं की आज तुम्हाला पुढच्या 15 वर्षात किती सबमरीन्स विकत घ्यायच्या आहेत किंवा किती बनवायच्या आहेत, त्याचं प्लॅनिंग जे 1999 पासून सुरू झालं, त्याच्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग माझगाव डॉक्समध्ये 2006 मध्ये सुरू झालं. 1999 आणि 2006. आणि 2006 मध्ये सुरू झालेल्या माझगाव डॉक्सच्या सबमरीनच्या प्लॅन्समध्ये पहिली सबमरीन अजूनही टेस्टिंग सुरू आहे, जी शुड हॅव बीन ॲक्च्युली कमिशन्ड अँड शुड हॅव जॉईन्ड द नेव्ही, इज स्टील अंडर टेस्ट. 4 वर्ष लेट झालेलं आहे. आपल्याकडे आज सबमरीन्स फक्त 13 आहेत. भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी, ज्याचा एवढा मोठा कोस्टलाईन आहे, त्याच्यासाठी सबमरीन्स तुमच्याकडे फक्त 13 आहेत, जिथे 30 कमीत कमी 30 पाहिजेत. आणि एक सबमरीन बनवायला मिनिमम 5 वर्ष लागतात. आपल्याकडे आज फक्त 13 आहेत. तुम्ही विचार करा 30 पर्यंत जायला किती वेळ लागेल. बोफोर्स सगळ्यांनी ऐकलंय. बोफोर्स गन्स 87 मध्ये 1987 मध्ये राजीव गांधींनी
विकत घेतल्या आणि त्यांनी खूप चांगलं काम केलं. कारगिलमध्ये मी होतो, कारगिलमध्ये आम्ही बघितलं की बोफोर्सची करामात काय होती. बोफोर्स अर्धाधिक युद्ध कारगिलचं बोफोर्समुळे आपण जिंकलो. बोफोर्स नंतर 87 नंतर आज आपण 2016 मध्ये आहोत. या वर्षी मनोहर पर्रिकरांनी डिफेन्स मिनिस्टर झाल्यानंतर त्यांना सुद्धा जवळजवळ 14 ते 15 महिने लागले पहिली ऑर्डर द्यायला ह्याची गन्स, आर्टिलरी गनची. आणि ते आर्टिलरी गन्स आत्ता ऑर्डर केल्या गेल्या आहेत, ते आपण पुढे बघूया. पण 29 वर्ष एकही तोफ आपण खरेदी करू शकलो नाही. का? कारण एक बोफोर्सचं घोस्ट, बोफोर्सचं भूत यांच्या मानगुटीवर बसलेलं होतं की कुठे थोडं इकडे तिकडे चूक झाली तर आपल्याला आपण पकडलं जाऊ, म्हणून कोणीही डिसिजन घेत नव्हतं. बट okay, the Babu may not take the decision, the bureaucrat may not take the decision, the army officer may not take the decision, he will be hesitating, कारण त्याला वाटतं मला CBI पकडेल, मला जेलमध्ये जायला लागेल. But politicians and ministers are elected and made ministers to take decisions. Unfortunately, the people in the previous regime failed us in that, and that is the result. सियाचीनचं एक तुम्हाला उदाहरण देतो. सियाचीनमध्ये, आणि अनुराधा गोरे इथे आहेत, त्यांनी पुस्तक लिहिलंय. मी एक सियाचीनवरती पुस्तक लिहिलंय. आम्ही स्वतः गेलोय, बेस कॅम्पवर राहिलेलो आहे. सियाचीनमध्ये 22,000 फुटावरती -60 डिग्री टेम्परेचरमध्ये आपले सैनिक राहतात. गेले 32 वर्ष राहत आहेत. 84 मध्ये पहिल्यांदी तेव्हाचे कॅप्टन संजय कुलकर्णी, नाव रिटायर्ड लेफ्टनंट जनरल संजय कुलकर्णी, त्यांनी ऑपरेशन मेघदूत सुरू केलं होतं. आणि तिथल्यासाठी जे एक स्पेशल क्लोदिंग लागतं, स्पेशल कपडे लागतात त्या बर्फात राहण्यासाठी, त्या टेम्परेचरमध्ये राहण्यासाठी. -60 माइंड यू ॲट 22 डिग्रीज, जिथे ऑक्सिजन नाही, तुम्हाला भूक लागत नाही, तुम्हाला हलता येत नाही, 7 लेयर्स कपडे घालायला लागतात. ते घालण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला कमीत कमी अर्धा ते पाऊण तास लागतो सियाचीनमध्ये. त्या क्लोदिंग दरवर्षी ते बदलायला लागतं. जेव्हा 3-1 हजार सैनिक आपल्या तिथे सियाचीनवरती तैनात आहेत आणि त्यांना ते देण्यासाठी 3000 सूट्स, स्नो सूट्स ज्याला म्हणतो आपण, हे स्विस कंपनी एक आहे तिच्याकडनं इम्पोर्ट केले जातात. तर 2013-14 मध्ये नॉर्दर्न कमांड सारखं इंडेंट किंवा डिमांड देत राहिलं आर्मी हेडक्वार्टरला आणि MODला की आमचे सूट्स, आमचे स्टॉक संपत आला आहे, आमचा नवीन स्टॉक आम्हाला रिप्लेनिश करून द्या. 2015 पर्यंत, 2014 पर्यंत, 12 मध्ये त्यांनी डिमांड दिली. 2014 आणि 2015च्या जानेवारीपर्यंत ते सूट तिथून विकत, म्हणजे तिथून येईना, सप्लाय होईना. का होईना? सिंपल गोष्ट, कारण एक प्रोसिजरमध्ये एक असं लिहिलेलं आहे की प्री इन्स्पेक्शन डिस्पॅच टीम मस्ट गो टू द मॅन्युफॅक्चरर्स फॅसिलिटी. एक ते क्वालिटी त्यांची बघायला की ते जे क्लोदिंग आहे किंवा जे स्नो सूट्स आहेत ते चांगले क्वालिटी आहे की नाही, बरोबर मेंटेन केली गेली की नाही, हे बघण्यासाठी एक आर्मीची टीम त्या फॅक्टरीमध्ये जायला पाहिजे आणि त्यांनी ते सर्टिफाय केलं पाहिजे की बा हे ठीक आहे वापरायला. 2 वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स आणि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स एकमेकांना पत्र लिहित राहिले, कारण मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेअर्स भारतीय म्हणजे लष्कराच्या अधिकाऱ्यांना परमिशन देईना त्या बाहेर जाण्यासाठी त्या मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीमध्ये. का? तर कारण म्हणे की ती मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीज, त्या स्विस कंपनीची मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी चायनामध्ये आहे. चीनमध्ये असल्यामुळे भारतीय सैनिकांनी चीनमध्ये जायचं नाही, हा MEAचा रूल होता. म्हणून MEAचं परमिशन घेतल्याशिवाय तुम्ही जाऊ शकत नाही, तुम्ही सरकारी नोकर असाल तर. म्हणून ते 2 वर्ष पत्रोपत्री होत राहिली, पत्रव्यवहार होत राहिला, कोणीही डिसिजन घेतलं नाही. मनोहर पर्रिकर नोव्हेंबर 2014 मध्ये जेव्हा संरक्षण मंत्री झाले तेव्हा त्यांच्यासमोर हा एक विषय मांडला गेला नॉर्दर्न कमांडकडनं, आणि त्यांनी जानेवारी 2015 मध्ये ते परत एक मीटिंग घेतली. सुषमा स्वराज परराष्ट्र मंत्री आहेत, त्यांना फोन केला की बा हे काय आहे, हे याच्यासाठी परमिशन का नाही दिली जात. तर ते म्हणा माझ्याजवळ हा विषय आलाच नाहीये, आता आलाय तर आपण लगेच पाठवूया. 10 दिवसात ती टीम गेली आणि मग तेव्हा तिथून ती पूर्णपणे ते स्नो सूट्स वगैरे आता परत यायला लागले. तर असं आहे की छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, प्रोसिजरमध्ये लोक अडकतात कारण त्यांना डिसिजन घ्यायचं नसतं. का? तर मी जे आधी म्हटलं की फिअर इज द की. MOD मध्ये एक असं भीतीचं वातावरण तयार करून ठेवलं होतं की तुम्ही काही जर अगदी चोख आणि बरोबर निर्णय जरी घेतला तरी तुमच्या मागे CBI लागेल, कारण तुम्ही ज्यांना पैसे द्यायला पाहिजेत किंवा ज्यांना ते त्या कॉन्ट्रॅक्टमधला भाग दिला पाहिजे त्यांना न दिल्यामुळे तुमच्यावरती सतत ती भीती होती आणि म्हणून लोक डिसिजन घेत नव्हते. मंत्री तर अजिबातच घेत नव्हते. ते असे छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांना येऊन
आत्ता करायला लागल्या आहेत. आणि अशा हजारो गोष्टी. तुम्हाला बजेट माहिती आहे, भारताचं संरक्षण बजेट किती आहे? साधारण डॉलर्समध्ये सांगतो, इट इज $40 बिलियन अँड गोईंग अप एव्हरी इयर. $40 बिलियन म्हणजे जवळजवळ 2,52,000 कोटी, 2,52,000 कोटी एवढं ते 2,52,000 कोटी एवढं बजेट डिफेन्सचं आहे. आणि त्याच्यामधलं 70% तुमचं रेव्हेन्यू बजेटमध्ये म्हणजे रोजच्या वापरणाऱ्या गोष्टींसाठी लागतं. स्क्रू ड्रायव्हर, स्नो क्लोदिंग, शूज, स्नो क्लोदिंग सगळ्यासाठी लागतं. आणि ते कोणी घ्यायला तयार नव्हतं. आता सियाचीनमध्ये हेलिकॉप्टर्स जे वापरायला पाहिजेत ते 1981 मध्ये जे हेलिकॉप्टर विकत घेतले त्याच्यानंतर आजपर्यंत हेलिकॉप्टर विकत घेऊ शकलेले नाही आहेत. आणि त्याच्यामुळेच आजही ॲक्सिडेंट होतात हेलिकॉप्टर्सचे. परवा तुम्ही ऐकलं असेल, सिलिगुडीला एका ॲक्सिडेंटमध्ये 2 ऑफिसर आणि 1 JCO मेला. तर चिता आणि चेतक जे 2 लाईट हेलिकॉप्टर्स आहेत ते लाईट हेलिकॉप्टर्सच जाऊ शकतात तिथे. 22-23 हजार फुटावरती त्यांची नॉर्मल सिलिंग म्हणजे उडण्याची क्षमता जी असते ती साधारण 20,000 फुटापर्यंत असते. तरी आपले सैनिक त्याचं इनोव्हेशन करून त्याचं तेवढा धडाडीने आणि धाडसानी 23,000 फुटापर्यंत जातात. पण ते हेलिकॉप्टर्स पण आपण त्यांना इतके दिवस देऊ शकलेलं नव्हतं. फायटर जेट्स, एअरफोर्सला साधारण 38 स्क्वॉड्रन्स म्हणजे एका स्क्वॉड्रनमध्ये 18 विमानं असतात. फायटर जेट्स 38 स्क्वॉड्रन्सची आवश्यकता आहे. त्या 38 स्क्वॉड्रनमधनं आपल्याकडे आज 33 स्क्वॉड्रनवर झालेलं आहे. आणि 33 स्क्वॉड्रनमधले जवळजवळ 10 स्क्वॉड्रन्स आपले 1965 आणि 66 आणि 77 मध्ये घेतलेले MiG-21 ही विमानं आहेत. त्या विमानांना रिप्लेस करण्यासाठी 2006 मध्ये एक कॉम्पिटिशन सुरू झाली, MMRCA, मल्टी रोल मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट असं त्यांनी ते नाव दिलं त्याला. आणि 4 वेगवेगळ्या देशातनं लोक आले आणि जवळजवळ 9 वर्ष ते त्याच्यावरती डिस्कशन होत राहिलं, त्याच्यावरती टेस्टिंग होत राहिलं, पण डिसिजन कोणी घेतलं नाही. शेवटी 2015च्या एप्रिलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मनोहर पर्रिकरांनी एक त्याच्यात तोडगा काढला आणि ते रफायलचे जेट्स आता ऑर्डर केले जे आता 2018 मध्ये येतील. 2006 मध्ये सुरू झालेलं ते म्हणजे प्रोसेस तो आता 2018 मध्ये आपला संपेल. कारण इट इज नॉट इझी. डिफेन्समध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की यू डोंट गेट एनिथिंग ऑफ द शेल्फ. साबण किंवा टूथपेस्ट घेण्यासारखं नाही आहे. कोणी ते मॅन्युफॅक्चर करून ठेवलेलं नाही आहे. तुम्हाला जे पाहिजे त्याला तुम्हाला ऑर्डर करायला लागते, त्याच्यावरती टेस्टिंग करायला लागतं आणि मग ते तुमच्यासाठी बनतं. आत्ता मागच्या महिन्यात मी बोईंगच्या फॅक्टरीमध्ये गेलो होतो. बोईंगला जर आज तुम्ही ऑर्डर दिली एखाद्या हेलिकॉप्टरसाठी, चिनूक आणि अपाचीसाठी आपण ऑर्डर दिलेल्या आहेत त्यांना, फायटर हेलिकॉप्टर्स आहेत ते हेलिकॉप्टरची ऑर्डर वॉज गिवन अबाउट 4 months अगो. ते पहिलं हेलिकॉप्टर भारताच्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणे 2018च्या जुलैपर्यंत येईल. म्हणजे जवळजवळ 2-2.5 वर्ष मिनिमम लागतात कुठल्याही ऑर्डर दिल्यानंतर. आणि जर 8 वर्ष 9 वर्ष तुम्ही कुठलाही डिसिजन नाही घेतलं, कुठलाही निर्णय नाही घेतला तर तुम्हाला कधीच येणार नाही. म्हणून ते जवळजवळ 10 वर्ष भारतीय वायुसेनेला तुम्ही एकही फायटर जेट घेतलं नाही. आणि आज ती अवस्था झाली आहे की आज 2 फ्रंटवरती जर युद्ध झालं, चायना आणि पाकिस्ताननी जर एकत्र चढाई केली भारतावरती, तर आज भारत लढू शकणार नाही. त्याच्यासाठी भारताला वेळ पाहिजे. अजून 2 ते 3 वर्ष कमीत कमी तयारीला पाहिजेत. नेक्स्ट, पर्रिकरांनी काय बदल केला हा एक मुख्य मुद्दा मला बरेच लोक विचारतात आणि तो मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. मी एक गोष्ट अजून एक सांगू इच्छितो इथे की बऱ्याच लोकांना वाटतं की मी पर्रिकरांना बरेच वर्ष ओळखतो आणि त्यामुळे मी म्हणजे त्यांच्याबरोबर बोलतो, त्यांच्याबरोबर इंटरव्ह्यूज करतो किंवा ते मला इंटरव्ह्यू देतात. माझी त्यांची पहिली भेट 1 फेब्रुवारी 2015 मध्ये झाली होती. त्यांनी, तुम्हाला सगळ्या माहिती आहेत किती, आय सेट दिस इन द हिंदुस्तान टाइम्स लिडरशिप समिट, मी त्यांचा जेव्हा इंटरव्ह्यू केला यूट्यूबवरती अवेलेबल आहे. ही इज अ सिम्पल मॅन बट इज नॉट अ सिम्पलटन. ही इज अ व्हेरी शार्प ब्रेन. आणि त्यांनी जे 2015 पासून मी त्यांना जे ओळखतोय त्याचाच तुम्हाला एक अनुभव शेअर करतो. त्यांनी सगळ्यात 2 मोठ्या गोष्टी केल्यात MOD मध्ये. त्या आहेत की जो एक भीतीचं वातावरण होतं MOD मध्ये की निर्णय घेतला तर मी पकडला जाईन, माझ्या अंगावर शेकेल, हा जो एक प्रकार लोकांच्या मनात होती, भीती होती, ती पूर्णपणे त्यांनी भीती घालवली. कशी घालवली? ते एक डिफेन्स ॲक्विजिशन काउन्सिल म्हणून एक प्रकार असतो. इट इज द हायेस्ट डिसिजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेन्स मिनिस्ट्री टू डिसाइड व्हॉट द 3 आर्म्ड फोर्सेस शुड बाय अँड वाय दे शुड बाय. तर त्याच्यामध्ये तिन्ही फोर्सेसचे चीफ, त्यांचे डेप्युटी चीफ, सगळे टेक्निकल इव्हॅल्युएशन पॅरामीटर्स सगळं ते डिसाईड केलं जातं.
बऱ्याच वेळेला त्यांच्यात सुद्धा भांडणं होतात, आर्मी आणि नेव्हीमध्ये किंवा आर्मी आणि एअरफोर्समध्ये, किंवा लोक हेजिटेट करतात. तर ते मीटिंगमध्ये बसले आणि जेव्हा बघतात की हे सगळं ठीक आहे पण तरी लोक अजून स्वतःची सिग्नेचर त्याच्यावर करायला हेजिटेट करतायत, ते अजूनही भीती वाटते, ते म्हणतात माझं नाव टाका, मी निर्णय घेतला असं लिहा मिनिट्स ऑफ द मीटिंगमध्ये. 4 वर्षांनी 5 वर्षांनी काय होईल ते बघितलं जाईल. समजा उद्या CBI माझ्या मागे लागले तरी चालेल. हे त्यांनी नाही सांगितलं मला, मला माझे जे मित्र आहेत आर्म फोर्सेसमध्ये, मिलिटरीमध्ये, ते सांगतात की दे से दॅट वी विश we had this defense minister maybe 10 years ago, we would not be at this, such a stage. आज ते सगळे लेफ्टनंट जनरल्स आणि व्हाईस ॲडमिरल्स आहेत आणि ते सांगतात की पूर्णपणे आमचा स्ट्रेस गेलेला आहे. टुडे वी वर्क इन ॲब्सोल्यूट स्ट्रेस फ्री एन्व्हायरमेंट. म्हणजे त्यांनी अजून एक प्रकार सुरू केला की पूर्वी संरक्षण मंत्री लष्कराच्या लोकांना किंवा मिलिटरीच्या लोकांना आपल्या विश्वासात नाही घ्यायचे. ते फक्त ब्युरोक्रॅट्स, IAS ब्युरोक्रॅट्स किंवा IRS ब्युरोक्रॅट्स जे फायनान्शियल ॲडवायझर असतात त्यांच्यावरती विश्वास ठेवायचे, त्यांच्याकडनं पूर्णपणे इनपुट्स घ्यायचे. पर्रिकरांनी अजून एक गोष्ट नवीन केली सुरू की हेडक्वार्टर IDS ज्याला म्हणतात, हेडक्वार्टर इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ फॉर 3 सर्व्हिसेस आर्म फोर्सेस, त्या तिघांना बसवून त्यांनी सांगितलं यू विल बी माय मिलिटरी सेक्रेटरिएट, की तुम्हाला काय पाहिजे तिन्ही सर्व्हिसेसना, तिन्ही आर्म फोर्सेसना, हे तुम्ही मला सांगायचं आणि मला जर काही टेक्निकल कळलं नाही आणि मला जर हे नाही कळलं की तुम्हाला कशासाठी पाहिजे, की बुलेट प्रूफ जॅकेट तुमच्याकडे किती कमी आहेत, तुमच्याकडे सबमरीन्स, तुमचं प्लॅन काय आहे, किंवा तुम्हाला फ्रिगेट्स किती पाहिजेत नेव्हीमध्ये, किंवा हेलिकॉप्टर्स किती पाहिजेत, हे तुम्ही सांगायचं ॲज मिलिटरी पीपल इन युनिफॉर्म, अँड देन वी विल गो टू दी IAS ऑफिसर ऑर दी IFS ऑफिसर. हे उलटं व्हायचं पूर्वी. दॅट अगेन ही इज चेंज द कल्चर, ही इज एक्स्ट्रीमली डिसायझिव्ह. की त्यांनी जर म्हटलं हा निर्णय करायचा आहे, OROP 1 रँक 1 पेन्शन, किंवा आता जे डिसेबिलिटी पेन्शनवरती थोडीशी कॉन्ट्रोवर्सी झाली, रफाल घेण्याचे, विकत घेण्याच्या जी गोष्टी झाल्या, हे सगळं त्यांचं आहे. सो ही इज अ सोल्युशन फाइंडर, ही इज नॉट अ समबडी हू ब्लॉक्स परचेस जस्ट बिकॉज ही इज अफ्रेड, असं नाही आहे. ते म्हणतात सोल्युशन काय बोला. तर ते आता इवन IFS आणि IAS ऑफिसर जे आहेत MODमध्ये तेही खुश आहेत की कमीत कमी एक इथे कोणतरी डिसिजन घेणारा माणूस आलेला आहे. आणि जसं त्यांनी अजून एक गोष्ट केली की ब्लॅक लिस्टिंग पॉलिसी. पूर्वी अँथनीच्या जमान्यामध्ये असं होतं की आज मी कॉन्ट्रॅक्ट जिंकलं आणि तुम्हाला जर कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं नाही तर तुम्ही एक अनॉनमस पत्र लिहिलं माझ्या विरुद्ध, ते पत्र आल्याबरोबर अँथनी म्हणायचे कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल करा, ब्लँकेट कॅन्सलेशन. त्यांनी ते म्हटलं नाही, जर कोणी काही गडबड केली असेल इट शुड बी अ ग्रेडेड ब्लॅक लिस्टिंग पॉलिसी. ती पॉलिसी आता ती पब्लिश झालेली आहे. जर कोणी काही गुन्हा केला असेल तर त्याला पहिल्यांदा फायनान्शियल पेनल्टी द्या, मग त्याला त्या कॉन्ट्रॅक्टमधून बाहेर काढा, पण सगळीकडेच त्याला बंदी करू नका. दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तो येऊ शकतो पेंडिंग फायनल रेझोल्युशन. एजंट्स पूर्वी अलाउड नव्हते सगळीकडे. देर वॉज अ होल लॉट ऑफ पीपल इन दिल्ली हू मेड देअर मनी बाय जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाईल मुव्हिंग फ्रॉम टेबल A to B. पहिली गोष्ट फाईल मूव्हच नाही व्हायची, पण ही फाईल तुमच्या त्या टेबलावर पडलेली आहे हे सांगण्यासाठी एखाद्या कंपनीला अशी माणसं, पैसे बनवणारी माणसं दिल्लीत होती. आज त्यांचा धंदा पूर्णपणे ठप्प झालेला आहे. ते एजंट्स आता ऑथराईज केलेत त्यांनी की तुम्ही एजंट्स ऑफिशियली तुम्ही व्हा आणि तुम्हाला जे काय रिटेनर मिळेल, जे पैसे मिळतील तुम्ही ऑफिशियली आम्हाला द्या, आम्ही तुम्हाला तिथे येऊ देऊ MODमध्ये. ते केलंय. नेक्स्ट मी एक अजून 5 मिनिटं घेईन. तर नवीन काय काय केलंय त्यांनी पटकन सांगतो. एक नवीन कॅटेगरी पर्चेसिंगमध्ये, कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये IDDM म्हणजे इंडिजिनसली डिझाईन, डेव्हलप्ड अँड मॅन्युफॅक्चर्ड, म्हणजे भारतीय प्रोडक्ट्सना सगळ्यात टॉप प्रायोरिटी दिली गेली आहे. जर आज एखादा काही गोष्ट आज विकत घ्यायची असेल MODमध्ये तर पहिली गोष्ट दे विल ट्राय इज टू हॅव अ इंडियन प्रॉडक्ट. ते जर नसेल इंडियन प्रॉडक्ट तर तुम्ही दुसऱ्या फॉरेन प्रॉडक्टकडे जाल. हा असा एक निर्णय त्या डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट पॉलिसी 2016मध्ये घेतला गेलेला आहे. तर ती नवीन कॅटेगरी केली आणि दॅट इज द टॉप मोस्ट कॅटेगरी. मी ते मिलिटरी ऑफिसर्सची इन्व्हॉल्वमेंट तुम्हाला ऑलरेडी सांगितली आहे. आणि डे टू डे जे LOC वरती फायरिंग किंवा LOC वरती आपली जी कारवाई होते, म्हणजे रिटॅलिएशन ज्याला म्हणतो आपण, हे पूर्णपणे त्यांना फ्री हँड दिला गेलेला आहे. की आज जर तिथून ते आले आतंकवादी किंवा तिथे काही आज जशी घटना झाली आहे LOC वरती किंवा परवा दिवशी झाली, हा तुमचा निर्णय आहे की तुम्ही कसं रिटॅलिएट कराल, किती कराल आणि कुठल्या पोस्टवर पाकिस्तानच्या हल्ला कराल, हा तुमचा निर्णय आहे. माझी पॉलिसी ही आहे की कोणालाही नोबडी शुड गो अनपनिश्ड इफ समबडी इज परपिट्रेटिंग एनी क्राईम अगेन्स्ट इंडिया.
तर तो फ्री हँड दिला गेलेला आहे इन डे टू डे फंक्शनिंग अंडर दिस मिनिस्ट्री अँड अंडर दिस गव्हर्नमेंट. नेक्स्ट. तर आता काही फिगर्स आहेत, नॉट इम्पॉर्टंट, म्हणजे ते वाढतच जातात प्रत्येक वेळेस, की गेल्या जवळजवळ 24 महिन्यामध्ये 1,13,995 करोड रुपयाचे कॉन्ट्रॅक्ट्स साईन केले गेले. हेच जर तुम्ही गेल्या 5 वर्षात बघितलं तर ही फिगर साधारण 20 करोड सुद्धा नव्हती. 20 करोडवरनं आज 5 पटीने कॉन्ट्रॅक्ट्स वाढले आहेत. किंवा नंबर ऑफ AON म्हणजे ॲक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी, की हे इक्विपमेंट आपल्याला पाहिजे मिलिटरीला, त्याला म्हणतात ॲक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी. त्याची किंमत आज 2,39,000 करोड आहे, तेवढी दिली गेलेली आहे. आणि नवीन एक माइन प्रोटेक्टिंग व्हेकल त्यांनी विकत घेतलं आहे, त्याची किंमत 32,640 करोड आहे. नेक्स्ट. आणि काय काय घेतलं नवीन, हे गेले 4 वर्षातलं, गेल्या 2-2.5 वर्षातलं प्रोक्युअरमेंट आहे. इथे नेव्हीचे फ्रिगेट्स 48,000 करोड. वेपन लोकेटिंग रेडार्स, म्हणजे जेव्हा तुम्ही सीमेवर असता LOC वरती, तर पाकिस्तानचं रेडार म्हणजे पाकिस्तानचं वेपन कुठे आहे ते लोकेट करण्यासाठी एक रेडार असतं, त्याची किंमत 2,000 करोड आहे. माइन काउंटर मेजर वेसल 32,000 करोड. असे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही जर बघाल केवढे अपाचे हेलिकॉप्टर अमेरिकेकडनं घ्यायचे 13,000 करोड. असे सगळे मिळून जे मी तुम्हाला मगाशी फिगर दाखवली 1,13,000 काही करोड, तर ते हे गेल्या 2.5 वर्षातली त्यांची त्यांची एक त्याच्यात उपलब्धता आहे. आणि याच्यामुळे असं झालं आहे की आज इतकं फास्ट झालं आहे की प्रत्येकजण काम करायला तयार आहे आणि खुशीने काम करायला तयार आहे. पूर्वी जी भीती होती ती पूर्णपणे गेली आहे. नेक्स्ट. हे बघा, हे परत तेच, हे जे P-8I म्हणून जे आहे नेव्हीचं, हे झालं होतं अँथनीच्या वेळेस सुरू, पण आता त्यांनी अजून 4 त्याच्यात रिकॉनेसन्स प्लेन ते घेतले आहेत. नेक्स्ट. हे जसं म्हटलं मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट रफालकडनं जे घेतलं आहे 36 फ्रान्सकडनं यायचे आहेत. याची किंमतच कमीत कमी 50,000 करोड 36 एअरप्लेनची आहे, किंवा 7.89 बिलियन युरोज ज्याला म्हणतो. अपाशे आणि शिनूक हेलिकॉप्टर्स. नेक्स्ट. आणि हे जे अल्ट्रालाईट हॉवित्झर्स BAE सिस्टम्सकडनं आत्ताच परवाच ऑर्डर दिली, याची जवळजवळ $1 बिलियन त्याची किंमत आहे, ते आत्ता ऑर्डर केलं आहे. नेक्स्ट. आणि लायसन्सेस, पूर्वी डिफेन्समध्ये यायला कंपनीज घाबरायचे. तुम्ही जर हे बघाल 2013-14 मध्ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल लायसन्सेस किती होते, 19 दिले होते. 14-15 मध्ये 44 दिले, 15-16 मध्ये 75 आले. So people's confidence, companies are gaining more and more confidence to acquire defense license and get into defense manufacturing. Indian companies, हे defense license सगळं इंडियन कंपनीला दिलं गेलंय. नेक्स्ट. डिफेन्स प्रोडक्शन, सगळ्यात मोठी उपलब्धता आहे की तेजस लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट, जे 33 वर्षापासून याचं प्लॅनिंग सुरू आहे. आणि प्रत्येक वेळेस एअरफोर्स म्हणायचं की आम्हाला नको, हे पूर्ण तयार नाही झालेलं आहे आणि हे पूर्ण तयार झाल्याशिवाय आम्ही घेणार नाही. त्यांनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आणि एअरफोर्सला दोघांना बसवलं, जवळजवळ 15 ते 16 मीटिंग्स केल्या आणि अक्रॉस द टेबल तुमचे काय प्रॉब्लेम्स आहे ते सॉल्व्ह करा, पत्र लिहिण्यात वेळ घालवायचा नाही. ही एक नवीन सिस्टम त्यांनी सुरू केली. समोर बसा आणि थ्रॅश आउट करा. एअरफोर्स म्हणायचं याच्यात रेडार नाही आहे, याच्यात वेपन नाही आहे, याच्यात तुमच्याकडे ही मिसाईल फिट होत नाही. HAL म्हणायचं तुम्ही प्रत्येक वेळेस तुमचे स्पेसिफिकेशन्स चेंज करत राहता, असं करत राहता. म्हणून ते सगळे शेवटी त्यांना बसून एक टाइम टेबल दिला गेला आणि आता 124 लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट हे ऑर्डर केले गेले आहेत. भारत हा 5वा किंवा 6वा देश आहे ज्याच्यात एखादा फायटर प्लेन मॅन्युफॅक्चर करण्याची क्षमता आहे. तर हे फार मोठी उपलब्धी आहे. पहिल्यांदा जाऊन LCA तेजस फ्लू इन बहरीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015. तर आता काय ह्याच्या पुढे काय, हे फायनल स्लाइड आहे की भारताला जर सुरक्षित ठेवायचं असेल तर स्टेबल इंटरनल सिच्युएशन पाहिजे. नेबरहूड आपल्या हातात नाही आहे, पण आपल्याला जर सुरक्षित ठेवायचं असेल भारताला तर या 7-8 गोष्टी करायला लागतील. छोट्या छोट्या देशांमध्ये आपलं वर्चस्व कायम राहिलं पाहिजे चायना येण्यापेक्षा. श्रीलंका आहे, बांगलादेश, मालदीव्स, नेपाळ, अफगाणिस्तान तिथे. आणि नुसतं पैसे देऊन किंवा त्यांना विकत घेऊन हे होणं शक्य नाही आहे. त्याच्यासाठी आता इंटरनॅशनल कॉपरेशन किंवा डिफेन्स कॉपरेशन पण खूप वाढलं आहे आणि इतकं वाढलं आहे की जवळजवळ
जिथे आपले पूर्वी डिफेन्स अटॅचे ज्यांना म्हणतात की डिफेन्सचे लोक जे भारतीय एम्बसीजमधनं पोस्टेड असतात ते पूर्वी 60 का 61 लोक होते, त्यांची संख्या आता 110 केली गेली आहे. गेल्या 2-2.5 वर्षात ही संख्या वाढवली गेली आहे. कारण आपण त्यांना ट्रेनिंग देऊ इच्छितो. आपण जेव्हा ट्रेनिंग देतो लोकांना तेव्हा ते लोक दे आर व्हेरी ग्रेटफुल टू यू. श्रीलंकेमध्ये जा किंवा नेपाळमध्ये जा, त्यांच्या लोकांना स्लॉट्स दिले जातात ट्रेनिंगसाठी भारतामध्ये. आणि देअरफॉर इंडिया मस्ट यूज all its resources, not just in terms of money, but in terms of training resources, in terms of training power, in terms of getting people into India. अफगाणिस्तानमधनं आता जवळजवळ 70 ते 80 मुलं दरवर्षी NDAत येतात पुण्याला शिकायला. So that linkage will serve us long term, and therefore that is the way the policies have evolved. Instead of just giving money and say, okay, आम्ही तुम्हाला $2 billion दिले, तुम्हाला कसे खर्च करायचे कसं करा, तसं न करता त्यांना आपल्याकडे आणून इथे शिक्षण देऊन, इथे ट्रेनिंग देऊन त्यांना आपलंसं केलं गेलं आहे आणि ते करतायत. सो दिस इज व्हॉट द वे फॉरवर्ड इज. वन मोर आय थिंक स्लाइड इज देअर. अच्छा, दिस इज माय कोऑर्डिनेट्स. मी इथे थांबतो आणि जर बोलण्यात काही चूक झाली असेल तर परत क्षमा मागतो तुमची सगळ्यांची. आणि याच्या पुढे काही प्रश्न असतील त्याची उत्तरं देण्यासाठी माझा प्रयत्न राहील. धन्यवाद. थँक्स. So, Jinji, काही प्रश्न आलेत. And again, going bilingual, I'm more comfortable in English probably. That's okay. So, the first question, and again, आमचे लोक आहेत ज्यांना कोणाला प्रश्न अजून द्यायचे असतील त्यांनी प्रश्न लिहून द्या, म्हणजे हर्षदकडे ते येतील आणि आम्ही ते विचारू. First question, why has India failed to develop indigenous defense platforms except missiles probably? And will Make in India change anything for that? ओके. मी मुद्दामून मेक इन इंडियाचं बोललो नाही कारण मला माहिती होता हा प्रश्न येईल आणि म्हणून थोडंसं LCAचं मी तुम्हाला जे सांगितलं दॅट इज मेक इन इंडिया. LCH म्हणजे लाईट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर, ध्रुव म्हणून जो आहे तो भारतात बनवला जातोय. मिसाईल्स ऑफकोर्स इज अ बिग सक्सेस स्टोरी. पण आता भारतात अजून काय काय बनतंय? आपल्याकडे ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डमध्ये ग्रेनेड्स बनत आहेत, रायफल अजून फायनल व्हायची आहे. पण छोट्या छोट्या गोष्टी भारतात ज्या बनतात त्याला सुद्धा ॲक्सेप्टन्स नव्हतं. स्नो शूज किंवा PT शूज जे घालतात लोक, जे सैनिक आपले, तर 15 लाख सैन्यबळ आहे आपलं. त्या 15 लाख लोकांना वर्षाला 2 प्रकारचे शूज लागतात, म्हणजे जवळजवळ 30 लाख पेअर्स लागतात. आणि ते कानपूर किंवा लुधियाना आणि या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चर केले जातात. ते ॲक्सेप्ट नाही केले जायचे. दॅट इज ऑल्सो मेक इन इंडिया. ते आता ॲक्सेप्ट व्हायला लागले, त्यांची क्वालिटी वाढवली गेली आहे. आणि त्याच्यामुळे मेक इन इंडियाचा फरक काय पडेल, मी जे तुम्हाला कॅटेगरी सांगितली, IDDM गेट्स दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. जर प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टमध्ये दी आर्म्ड फोर्सेस विल लुक फॉर IDDM प्रोडक्ट्स, इंडिजिनसली डेव्हलप्ड, डिझाईन अँड मॅन्युफॅक्चर्ड प्रोडक्ट्स. ते जर नसतील तरच तुम्ही बाहेर जाऊ शकाल विकत आणायला बाहेरून. हा एक नियम घातला गेला आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं की मेक इन इंडियाला खूप त्याच्यात प्रोत्साहन मिळेल. Next question is, what is the significance of US declaring India as a major defense partner? More importantly, we have been very aligned to Russia, so how does that impact the Russian equation? Okay, very interesting question. This is a work in progress. The Russians are not very happy that we are moving towards US. But why we are moving towards US is important to understand. Russia was our need in 1971 and beyond, and for the last 40 years or so, we were totally dependent on Russia. आपले जवळजवळ 55% इक्विपमेंट रशियन ओरिजिनच आहे. चिप्स असू देत, रणगाडे असू देत, T-90 टँक्स, T-72 टँक्स, or our Pinaka or missiles, or even small guns, we used to import from Russia. But Russia problem is, Russian quality is not very desirable. Russia always holds the people who they supply to ransom. त्यांचे स्पेअर पार्ट्स पटकन येत नाहीत. स्पेअर पार्ट्सचं किंमत जास्ती असते, एक्झॉर्बिटंटली जास्ती असते. आणि म्हणून रशियाकडनं थोडंसं आपण बाजूला सरकतोय. पण रशिया विल रिमेन आवर स्ट्रॅटेजिक पार्टनर इन अदर इश्यूज लाईक न्यूक्लिअर, कोडानकोलम वगैरे सगळं रशियाकडे राहील. अमेरिकेला आपण का जातोय अमेरिकेकडे? कारण अमेरिकेची जी टेक्नॉलॉजी आहे, दिस इज मॉडर्न अँड दिस इज फ्युचरिस्टिक.
आणि अमेरिकेकडनं आपल्याला जर इक्विपमेंट पाहिजे असेल तर डिफेन्स पार्टनर झाल्यामुळे, ऑफिशियल मेजर डिफेन्स पार्टनर आणि नॉन नेटो एलाय ज्याला म्हणतात, तर ते झाल्यामुळे आज आणि आपण MTCRचे मेंबर झाल्यामुळे, मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिमचे मेंबर झाल्यामुळे, काही गोष्टी ज्या आपल्याला 1998च्या पोखरणच्या एक्सप्लोजन नंतर पूर्णपणे आपल्याला त्याच्यातनं वगळलं गेलं होतं, त्या गोष्टी आता भारताकडे येतील. आणि ते कशा येतील की प्रेडेटर नावाचं एक ड्रोन आहे विच किल्स तालिबान लीडर्स इन अफगाणिस्तान और पाकिस्तान. दॅट प्रेडेटर नाव कॅन बी सोल्ड टू इंडिया और इंडिया कॅन अक्वायर इट फ्रॉम जनरल ॲटॉमिक्स ऑफ द युनायटेड स्टेट्स. बोईंगचे जे काही कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आहेत ज्या ते लोक देत नाहीत जनरली, त्या अंडर the platform of or the parameter of major defense partner we can get that. पण त्याच्यात एक धोका आहे की चायना does not like us to become major US defense partner. So we'll have to balance the need, geostrategic interest. पण आपले चायना बरोबरचे संबंध सुद्धा हॉट अँड कोल्ड आहेत. सीमेवरती सारखं टेन्शन असतं, पण आपलं ट्रेड चायना बरोबर इज एक्सपेक्टेड टू टच, बायलॅटरल ट्रेड विथ चायना इज अबाउट $100 billion. ऑल्दो डेफिसिट इज देअर, पण चायना बरोबर आपल्याला राहायला लागेल. चायना इज अ रायझिंग पॉवर, US is a declining power. So we have to strike the balance. But for technology, we have to depend on US and therefore the major defense partner. आपण बरेचदा हा ऐकतो की पाकिस्तान में go for tactical use of nuclear weapons. Your assessment, what could be Indian reaction? Well, India has already what is called war gamed the tactical nuclear weapons. Tactical nuclear weapons म्हणजे काय? Tactical nuclear weapons are small nuclear weapons which can be used against Indian forces if they go into Pakistan. समजा पाकिस्तानला असं वाटलं की त्याचे 2 तुकडे होतात आता. 45 वर्षापूर्वी भारताने पाकिस्तानचे 2 तुकडे केले. ईस्ट पाकिस्तान became Bangladesh and Pakistan, West Pakistan remained Pakistan. Tomorrow their main concern, पाकिस्तानचं मेन वरी इज की जर आपली 21 कोर जी भोपाळमध्ये बेस्ड आहे ती जर पाकिस्तानमध्ये घुसली तर पाकिस्तान कॅन बी डिवायडेड इन टू 2. अँड इफ दे फील लाहोर और कराची और मेजर इन्स्टॉलेशन्स ऑफ देअर्स आर थ्रेटन्ड, ते छोटं न्यूक्लिअर वेपन आपल्या सैनिकांवरती ते वापरू शकतील असं त्यांची सारखी एक धमकी असते. ती धमकी भारताला माहिती आहे आणि भारताला हेही माहिती आहे की त्याच्याशी कसं डील करायचं. सो वी हॅव ऑल्सो डेव्हलप्ड काउंटर मेजर्स फॉर दॅट अँड देअरफॉर देर इज अ सेपरेट विंग called CBRN wing. Chemical, biological, radioactive and nuclear forces are there to deal with that kind of tactical nuclear weapons. So therefore I feel that tactical nuclear weapons is one of the bluffs and India should call that bluff. आणि म्हणून परवा त्याच्यावरती परत कॉन्ट्रोवर्सी झाली होती. पारिकर ते टिपिकल गोवानी स्टाईलमध्ये, गोव्याच्या स्टाईलमध्ये असं वाटतं ते कॅज्युअली बोलतायत. त्यांना विचारलं गेलं की तुम्हाला काय वाटतं की भारताची नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जी आहे, न्यूक्लिअर डॉक्ट्रीन जी आहे ती बरोबर आहे का नाही आहे, ती बदलायला पाहिजे का. तर त्यांनी म्हटलं की इट्स माय पर्सनल व्ह्यू बट वी शुड थिंक ऑफ कीपिंग एव्हरीबडी गेसिंग अँड आय थिंक दॅट सपोर्ट इज ग्रोईंग. की कशाला आपण सांगावं जगाला की आपली पॉलिसी काय आहे आणि आपली डॉक्ट्रीन काय आहे. हे पॉलिसी सांगण्याची जरूर नाही आहे, लोकांना गेस करू दे. And that is where we are going to score over Pakistan. Related question, can we abrogate the Indus Treaty? Well, no, we can't because we have signed over it. We gave it favorably to Pakistan and but what we can do, आणि याच्यावर बऱ्याचशा चर्चा झालेली आहे की what we can do is we can start using maximum water under the Indus Water Treaty that is available to India. आपण 40% पण पाणी ते वापरत नाहीये जे आपल्याला जे ऑथराइज्ड आहे त्या इंडस वॉटर ट्रीटीच्या खाली 1960 मध्ये जी केली गेली होती. तर ते जर आपण मॅक्सिमम वापरायला लागलो तरी सुद्धा पाकिस्तान विल फील थ्रेटन्ड बिकॉज दे आर कम्प्लिटली डिपेंडंट ऑन दी वॉटर्स ऑफ दीज 5 रिव्हर्स गोईंग, नॉट जस्ट इंडस, सिंधू नदीच फक्त नाही पण बाकीच्या पण आहेत, रवी, ब्यास, चिनाब, झेलम, या सगळ्या नद्या तिकडे पाकिस्तानमध्ये जातात. आणि त्याचं जर पाणी आपण मॅक्सिमम वापरायला लागलो जे ऑथराइज्ड आहे सो देअर ॲग्रिकल्चर विल सफर अँड इनफॅक्ट दे विल फील स्टार्वेशन. तिथे दुष्काळ पडू शकतो. म्हणून तो एक जे शस्त्र आपल्याकडे जे आहे ते वापरता येईल पण अजून ते आपण वापरलेलं नाही आणि पटकन वापरलं जाणार नाही कारण देर विल बी एनॉर्मस इंटरनॅशनल प्रेशर. यू कांट डू दिस टू सिव्हिलियन पॉप्युलेशन वगैरे. पण इफ वर्स कम्स टू वर्स वी कॅन ऑलवेज यूज दॅट. You spoke about water and use of water.
what do you think? Why are we not using Israel enough, or is there scope for doing more? Oh, actually, this scope is so big that Israel today is India's second largest defense supplier, but it's under the radar. Israel does not want, आपल्याकडे एक थोडंसं एक सेन्सिटिव्हिटी आहे की इस्रायल बरोबर ओपनली आपण आपले संबंध जास्ती दाखवू शकत नाही किंवा वी कांट टॉम अबाउट what Israel gives it to us in terms of technology, in terms of training, in terms of intelligence, because many in the deep establishment, आता deep establishment दिल्लीमध्ये सरकार बदलतात, राजकीय नेते बदलतात, पंतप्रधान बदलतात, पण काही जे ब्युरोक्रॅट्स आहेत तेच राहतात. तर त्यांचं एक सेन्सिटिव्हिटी अशी आहे की भारतात मुस्लिम पॉप्युलेशन खूप आहे आणि इस्रायलकडे जर आपण ओपनली गेलो तर ती पॉप्युलेशन या सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या विरुद्ध जाऊ शकते. म्हणून ते एक थोडंसं सगळेजण लो प्रोफाईल संबंध इस्रायलबरोबर ठेवतात. पण या सरकारने पुष्कळ ओपन केलेलं आहे. त्यांचे प्रेसिडेंट आले आणि बऱ्याच वेळा त्यांच्याबरोबर बोलणी होतात. त्यांचे बरेचसे मिसाईल्स आपण विकत घेतले आहेत, त्यांचे एवॅक्स घेतले आहेत, अर्ली वॉर्निंग एअरबॉर्न सिस्टम ज्याला म्हणतात, रेडार्स, ते सगळं घेतलंय. तर इस्रायल इज नाव आवर सेकंड लार्जेस्ट डिफेन्स पार्टनर. सो दे आर देअर. तुम्ही अल्पसंख्याकांबद्दल बोललात म्हणून एक प्रश्न आहे की ठिकठिकाणच्या किनाऱ्यावरील आणि खास करून अल्पसंख्यक वस्तीमधून घुसखोरी ही वाढत असते आणि त्याबद्दल आपली सिद्धता काय आहे? आय थिंक इट हॅज रेलेव्हन्स टू 26/11 एज वेल. असं आहे की अल्पसंख्याकांचे ज्या वस्त्या आहेत त्याच्यामध्येच हे लोक जाऊन राहतील जे आतंकवादी आहेत, टेररिस्ट आहेत किंवा जे भारताच्या विरुद्ध काम करतात किंवा ISIचे लोक आहेत, असं नाही आहे. जरूर त्यांच्याकडे तो सपोर्ट असतो. जसं काही वस्त्या, जसं आता आसाममध्ये आम्ही होतो, वी हॅव सीन इन विथ आवर ओन आईज की आसाममध्ये 126 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहेत, मतदारसंघ जे 126 आहेत. जिथे मी जेव्हा कामाला सुरुवात केली 1983 मध्ये, तेव्हा आसाममध्ये एक 20 ते 25 ते मतदारसंघ त्यांच्या मतामुळे ते लोक जिंकू शकत होते. डिसायसिव्ह वोट दे हॅड इन दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज. टुडे दॅट नंबर इज गॉन अप टू समथिंग लाईक 47, ऑलमोस्ट डबल्ड इन 30 years. So tomorrow the danger is there that Assam might vote a party or a chief minister who is not completely loyal to the Indian constitution and to the Indian state or the Indian nation. So that danger is always there. पण generally ISI किंवा यांचे जे ऑपरेटिव्ह आहेत, इस्लामिक टेररिस्ट आहेत, they would rather hide themselves in a cosmopolitan area rather than in their own ghettos, because those ghettos or those spaces are always under watch. So therefore they would like to be mixing in a cosmopolitan area, आणि तेच करतात. 26-11 लोक तर डायरेक्ट तिकडून आले बोटीतनं, पण त्यांचे जे काही सपोर्टर्स होते, they did not stay in their own population areas. They stayed it somewhere else where it is not easy to detect. And that is always they say that your best protection or your best hiding place is in the crowd. And that's how they do. So therefore that danger, let's not overestimate. That danger is there, but let's not overestimate that danger. Again related to maybe 26/11, but is India relooking, or should India relook at its SOP for the response to Fidayeen attacks? Well, Fidayeen attacks are unstoppable. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जेव्हा लोक आपण बऱ्याच वेळेला खूप क्रिटिसाइज करतो की अरे ते नगरोडाच्या आर्मी कॅम्पमध्ये घुसले आणि 7 सैनिकांना मारलं किंवा 2 ऑफिसर्स आणि 5 सैनिकांना मारलं, हे असं कसं शक्य आहे? तुम्ही कुठे होता? अलर्ट नव्हता, सतर्क नव्हता? पण Fidayeen attacks are hard to stop. If somebody comes with an intention to get killed and well armed and well trained and maybe drugged, then it's difficult to stop. But what is important is how we react. And therefore I want to draw your attention to what happened in Pathankot almost a year ago on 1st of January this year. पठाणकोटमध्ये हे लोक जेव्हा घुसले, 4 जण 6 जण आपल्याला माहिती नाही, 4 जण घुसले समजा आपण धरूया, तर the danger was that if 2 of them had gone to the areas where the aircraft were parked, there was a 20 aircraft तिथे MiG-21 आणि जॅग्वार आणि सुखोई सगळे आपले तिथे पार्क असतात, हेलिकॉप्टर्स आहेत, मिसाईल्स आहेत. त्या एरियामध्ये जर घुसले असते, ती जी नाचक्की झाली असती आणि ते जे नुकसान झालं असतं ते फार मोठं असतं. So therefore our response is extremely important to understand.
if that one fellow of the Air Force called Garud, a commando, if he had not taken the bullets and if he had not killed those two chaps immediately, तर हे सगळं फार मोठं नुकसान झालं असतं, फार मोठी नाचक्की झाली असती. आणि शेवटी काय झालं की 2 दिवस चाललं होतं एन्काउंटर, पण त्या 2 दिवसाच्या एन्काउंटरमध्ये त्यांना फक्त 200 मीटर बाय 200 मीटरमध्ये कन्फाईन केलं गेलं त्या टेररिस्टना. आणि देअरफॉर it is extremely important to understand that in such fidayeen attacks our SOPs have improved, our intelligence is improved, but these attacks are in the first instance unstoppable. How we react and how we eliminate those people is something that is important, and I think we have improved there. Something related to the Indian Army staffing. So one and two related questions. Is the staffing of officers really low? Is it a bad situation? And your opinion, should we make military training compulsory for the youth of this country? I'll answer the second question first. मला नाही वाटत मिलिटरी ट्रेनिंग कंपल्सरी करावं, कारण भारतासारख्या देशामध्ये आजही खूप लोक येत आहेत. मिलिटरीने आपलं स्टँडर्ड कमी केलेलं नाहीये म्हणून शॉर्टेज आहे. सैनिकांमध्ये शॉर्टेज नाहीये, ज्यांना आपण जवान्स म्हणतो किंवा सोल्जर्स म्हणतो, त्यांच्याकडे आजही समजा 100 जागा भरायच्या असतील, रिक्रुटमेंट भरती व्हायची असेल तर तिथे 10,000 लोक येतात. तुम्ही बऱ्याच वेळेला पेपरमध्ये वाचत असाल किंवा फोटो बघत असाल की रायट्स होतात, तिथे पोलीस बोलवायला लागतात, त्याच्यात हे होतं. त्यामुळे तिथे शॉर्टेज नाही आहे. शॉर्टेज आपलं कुठे आहे की आज 45,000 ऑफिसर्स, 60,000 ऑफिसर्स पाहिजेत भारतीय लष्करामध्ये फॉर इंडियन आर्मी, आणि असेच बाकी नेव्ही आणि एअरफोर्समध्ये. त्याच्यामध्ये साधारण 20%, 15 ते 20% शॉर्टेज सतत असतं. आणि हे शॉर्टेज आज जवळजवळ 25 ते 30 वर्ष शॉर्टेज होत राहिलेलं आहे आणि होत राहील. कारण त्याला दोन कारण आहेत त्याच्यासाठी. एक आहे की मिलिटरी सर्व्हिस वॉज ग्लॅमरस इन दी अर्लियर डेज अँड यू हॅड नो अदर ऑप्शन. सो आय मीन यू वेंट टू मिलिटरी ॲज अ प्रोफेशन ऑर ॲज अ वे ऑफ लाईफ. आज बरेचसे लोक, त्यांना ऑप्शन्स सिव्हिलियन ॲटमॉस्फिअरमध्ये पुष्कळ आहेत आणि इट इज इझियर लाईफ देन द मिलिटरी. So therefore, many young people are not going to the military, and military has not lowered its standards. If it lowers its standards, you will get many people. But therefore, they have learned to live with the shortages. So instead of a battalion earlier, 1000 लोकांची जी एक battalion असते आर्मीची, त्याच्यामध्ये पूर्वी जुने काही लोक असतील इथे एखाद वेळेस ते सांगतील तुम्हाला, आणि मी जे बघितलंय 83 पासून त्याच्यामध्ये, की पूर्वी 20 ते 22 ऑफिसर असायचे, म्हणजे अगदी लेफ्टनंट पासून कर्नल पर्यंत. आज 12 ते 13 ऑफिसर्समध्ये ते काम चालवतात, कारण कामाची एफिशियन्सी पण वाढली आहे. तुमच्याकडे कॉम्प्युटर्स आले. तुमचा जवान जो पूर्वी अशिक्षित होता तो आता कमीत कमी 12वी झालेला असतो, त्यामुळे त्याला ते इतकं शिकवायला लागत नाही किंवा सांगायला लागत नाही. देअरफॉर आय एम नॉट सो वरीड अबाउट द मिलिटरी इज नॉट सो वरीड अबाउट द शॉर्टेज. व्हॉट इट इज वरीड अबाउट इज द क्वालिटी. आर वी गेटिंग द राईट क्वालिटी पीपल अँड द लिडरशिप क्वालिटीज आर दे राईट, ते सारखं बघत असतात. आणि मला वाटतं त्याच्यावरती थोडंसं काम करण्याची आवश्यकता आहे. लीडरशिप इज अ लिटल बिट ऑफ अ क्वेश्चन, बिकॉज वी हॅवंट फॉट अ वॉर फॉर ऑलमोस्ट, ऑल्दो वी फाईट एव्हरी डे, वी फाईट अ वॉर इन काश्मीर. इट्स अन अनसीन अनडिक्लेअर्ड वॉर. पण 71 सारखं युद्ध झालेलं नाही आहे किंवा कारगिल सारखं युद्ध बऱ्याच वर्षात झालेलं नाही आहे. त्यामुळे थोडंसं ही जनरेशन थोडीशी आर्मीची आणि याची, यांना लिडरशिप क्वालिटीमध्ये जे टेस्ट व्हायला पाहिजे त्यांचं अंडर ॲडवर्स सर्कमस्टान्सेस, ती टेस्ट झालेली नसल्यामुळे थोडेसे शॉर्टेजेस कुठे ना कुठेतरी शॉर्टकमिंग्स आणि शॉर्टेजेस दोन्ही आहे. पण आय एम शुअर दॅट दिस इज नॉट समथिंग दॅट इज अलार्मिंग. You mentioned about the alliance of democracies. What's your view in terms of India playing a larger role in the South Asian region, in the entire, Indo-French territory, etc.? See, South Asian region, India is competing now with China. See, China knows if any challenge is going to come in Asia, larger Asia, to its hegemony or its rising status, it's going to be India. And therefore it wants India to be confined to South Asia. How do you confine India? By giving and aiding and abetting Pakistan to continue its proxy war against India. आणि दुसरीकडे बांगलादेशला सबमरीन द्या, बांगलादेशला फायटर एअरप्लेन्स द्या. श्रीलंकेमध्ये हंबनटोटा जे एक पोर्ट आहे सदर्न श्रीलंकेमध्ये, जे त्यांनी खूप मोठं लोन दिलं, आणि त्या लोन जेव्हा ते परतफेड करू शकले नाही श्रीलंका, they said we'll turn this into equity, which means in effect they own that port in Hambantota,
and therefore that is how they are doing what is called string of pearls around India. But India can also do reverse string of pearls. This has been my theory since 2007, that if China is doing a string of pearls around India, India can also do a reverse string of pearls by befriending and equipping Mongolia, for instance, which is on top of China, giving BrahMos missiles to Vietnam, maybe aiding and helping Indonesia, Thailand, Japan of course is now a very close ally, and Philippines. आणि आता जसं व्हिएतनाम आपल्याकडनं $500 million एक लाईन ऑफ क्रेडिट व्हिएतनामला मिळालेलं आहे. त्यामुळे भारताने पण ही सुरुवात केली. थोडंसं स्लो आहे भारताचा रिस्पॉन्स, पण हा सुरू झालेला आहे. त्यामुळे चायना इज व्हेरी व्हेरी. दलाई लामा कार्ड आपण यूज करत नाही, पण आता परवा दलाई लामा प्रेसिडेंट मुखर्जींना भेटायला गेले, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जींना, लगेच चायनाने हल्ला करायला सुरुवात केली. जेव्हा तुम्ही मंगोलियाला काही मदत केली तर लगेच ते म्हणतात की तुम्ही मंगोलियाला मदत केली तर आपले संबंध बिघडतील. So China understands power, it understands influence. It's like a bully, it's like a coward. So therefore India has to stand firm, and that is something that India must do to increase its influence in South Asia. The UN Council, how important is that permanent seat? More importantly, do you think it will happen? I don't think it will happen. First thing, simple answer, maybe I'm wrong, and I hope I'm wrong. But it will not happen. And secondly, in today's world, it is no longer important. In the sense, we have seen that the UN is becoming increasingly ineffective, which is not a good thing, but that's the reality of today's real politics. China doesn't abide by the arbitration court's result in South China Sea. Pakistanis go to the World Bank for Indus Water Treaty. US has not ratified the UNCLOS, the United Nations Convention for Laws on Sea. They haven't ratified that. So all these big powers, sometimes small nations, they don't go by the spirit of United Nations. So therefore, we should not spend too much of our goodwill or too much of our political capital on trying to become member of the UN Security Council. Doesn't serve too much of a purpose really. So a lot has been said about the surgical strikes. A lot has also been said about OROP. In general, do you think there's a big perceptible change in the morale of the Indian forces, or what has all of this done to the Indian forces? Well, I'll answer that on two levels. OROP is something that is extremely complicated. म्हणजे जर सांगायला सुरुवात केली तर दिवस पुरणार नाही, इतकं कॉम्प्लिकेटेड आहे OROP. वन रँक वन पेन्शन एंटेल्स की समजा मी आज 2016 मध्ये रिटायर झालो इन द रँक ऑफ लेट्स से अ कर्नल, and you have retired say 10 years ago in the rank of colonel. So the pension that I get in 2016, you should also start getting the day I retire. Now to give it to 25 lakh pensioners, तोच पैसा, एक तर पहिली गोष्ट एवढा पैसा नाहीये, दुसरी गोष्ट कॅल्क्युलेशन करणं, कारण दर महिन्याला एक कर्नल रिटायर होतो. हाऊ डू यू कॅल्क्युलेट दॅट अमाऊंट? सो दॅट इज अ डिफिकल्ट पार्ट. सेकंडली इट्स अ 40-year-old क्वेश्चन विच भिजत गोंगडं जसं म्हणतात तसं होतं. ते सॉल्व्ह करायला जवळजवळ 6 महिने लागले बसून कॅल्क्युलेशन करायला. अँड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अ मिनिस्टर sat with the accountants and the people in the controller of accounts to calculate की इतके 25 लाख लोकांना पेन्शन देण्यासाठी किती पैसे लागतील. तर 8,393 करोड रुपये त्यांनी कॅल्क्युलेट केले आणि ते दिले गेले. मे बी 90% ऑफ दी एस्पिरेशन्स हॅव बीन मेट, 10% एस्पिरेशन्स हॅव नॉट बीन मेट. आय कॅन टेल यू माय ओन फादर, माझे वडील सुभेदार मेजर होते, रिटायर झाले 82 मध्ये. मी त्यांच्याशी कधी कधी थट्टा करतो त्यांची की तुम्ही 32 वर्ष सर्व्हिस केली आणि 34 वर्ष पेन्शन घेताय. चालू आहे पेन्शन. ही इज नाव 86. ही रिटायर्ड इन 1982. पण त्यांचं पेन्शन जेव्हा ते रिटायर झाले 1200 रुपये होतं, आज 35,000 रुपये पेन्शन आहे. नॉट दॅट एव्हरीबडी इज हॅपी और एव्हरीबडी इज रिस्टिंग, बट लेट अस लुक ॲट द लार्जर पिक्चर अँड हाऊ मच वी कॅन अफोर्ड. सो देअरफॉर इट इज चेंज. अँड फॉरगेट दी पंजाब इलेक्शन्स कॉन्टेक्स्ट आणि ते जे सगळे जंतर मंतरवर लोक बसलेले आहेत ते सगळे पॉलिटिकल आहेत, त्यांच्याकडे एवढं लक्ष देऊ नका. I think if for nothing else, the defense minister deserves applause for solving OROP. बाकी काही जरी त्यांनी केलं नाही त्यांच्या पुढच्या 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीत, तरी मी म्हणेन की OROP सॉल्व्ह करण्यासाठी त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. आणि आय थिंक एव्हरीबडी हॅज रेकॉग्नाइज्ड दिस, दोज हू अंडरस्टँड द कॉम्प्लेक्सिटीज. यू आस्क्ड अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक्स. सर्जिकल स्ट्राइक्स
हाऊ वॉज इट डिफरंट फ्रॉम दी अर्लियर सच सिमिलर इन्सिडेंट्स. आणि मी स्वतः माझे काही मित्र जिथे LOC मध्ये होते, 2011ची गोष्ट सांगतो, जास्ती जुनी नाही. 2011मध्ये मराठा लाईट इन्फंट्री आणि राजपूत रेजिमेंट दे वर चेंजिंग. म्हणजे एक बटालियन दुसऱ्या बटालियनला येऊन रिप्लेस करते. ते रिप्लेस करत असताना सगळ्यात म्हणजे व्हर्नरेबल जो एक वेळ असते ती असते की त्यावेळेस तुम्ही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामात बिझी असता, तुमचं त्या सीमेवरती लक्ष नसतं. त्यावेळेस येऊन ते लोक घात करतात पाकिस्तानी. आणि त्यावेळेस या कुमाऊ रेजिमेंटच्या 3 माणसांना मारलं गेलं होतं 2011मध्ये. आणि त्यांच्यातल्या दोघांचं म्हणजे आपलं शिर कापून नेलं होतं. आणि हे कोणाला कळलं नव्हतं, कोणी तेव्हा सांगायला तयार नव्हतं. मराठास जेव्हा आले तिथे त्यांनी जाऊन मग 15 दिवसांनी एक रेड केली पाकिस्तानी पोस्टवरती आणि त्यांचे माणसं मारून तिथून आणले. तर ते असं व्हायचं पूर्वी, असं बऱ्याच वेळा झालेलं आहे. आपले काही अजूनही सर्व्हिंग लेफ्टनंट जनरल्स आहेत, जेव्हा CEOs होते किंवा कर्नल्स होते, त्यांनी हे केलेलं आहे ते स्वतः सांगतात. सो व्हॉट वॉज द डिफरन्स? यावेळेस का त्याचं एवढं मोठं एक उदो झाला म्हणा किंवा उदो केला गेला म्हणा, काही म्हणा, याच्यासाठी की 8 ठिकाणी एकत्र अँड 250 किलोमीटर आर्क फ्रॉम पूंछ टू उरी, 8 ठिकाणी स्पेशल फोर्सेसनी आतमध्ये जाऊन, जास्ती आतमध्ये नाही गेले, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एवढंच आतमध्ये, पण एकत्र हमला करणं. आणि त्यांच्या माझ्या माहितीप्रमाणे, जी मला माहिती आहे, जवळजवळ 73 ते 77 लोक त्यांचे मिलिटंट्स आणि पाकिस्तानी आर्मीचे या लोकांना तिथे मारलं गेलं. त्या एकत्र हे करणं. आणि हा निर्णय कोणाचा होता? पूर्वी काय म्हणायचे, तुम्ही जर रेड करताय, तिकडे जाताय, मारताय, हे तुमची जबाबदारी आहे. जर काही चूक झाली, काही जर इफ एनिथिंग गोज रॉंग, वी डोंट नो, वी डिड नॉट नो, यू टूक द ओन डिसिजन, असं अंग झटकून घ्यायचे. म्हणजे इव्हन टॉप लिडरशिप इन द मिलिटरी यूज टू डू दॅट. याच्यामध्ये हायेस्ट लेवलवरती प्राईम मिनिस्टर टूक द डिसिजन, द डिफेन्स मिनिस्टर प्रपोज्ड इट, दी आर्मी चीफ वॉज इन्वॉल्ड, दी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर वॉज इन्वॉल्ड. आणि हे सगळे लोक एकत्र त्यांनी एवढं मोठं धाडस करून हा निर्णय घेतला. उद्या जर काल तिथे जर काही चूक झाली असती, जर आपले काही लोक तिथे मारले गेले असते, राहून गेले असते किंवा काही पकडले गेले असते, तर जी छितू झाली असती, जी बदनामी झाली असती, ती शेवटी कोणावर आली असती? ती पॉलिटिकल डिसिजन मेकिंगवरती आली असती. तर हा एक त्याच्यात बदल होता. आणि त्याच्यामुळे जो कॉन्फिडन्स वाढला आहे, आणि मी बऱ्याच लोकांशी बोलतो, यंग ऑफिसर्स, बऱ्याच ठिकाणी जातो ट्रेनिंग करण्यासाठी त्यांचं, तर एव्हरीबडी सेज, आणि मला वाटतं त्यांनी पारेकरांनी इथेच पुण्यात माझ्या पुस्तकाच्या अनुमोचनाच्या वेळेस म्हटलं होतं की आर्मी इज नॉट देअर टू यूज द लाठीज, आर्मी इज देअर टू किल. आणि त्या दिवशी मला संध्याकाळी जवळजवळ 70 ते 80 व्हॉट्सॲप मेसेजेस यंग ऑफिसर्सकडनं आले की वी लाईक दिस डिफेन्स मिनिस्टर बिकॉज ही टेल्स अस व्हॉट वी आर सपोज टू डू अँड व्हॉट वी आर मेंट फॉर. सो देअरफॉर दॅट इज द डिफरन्स. सो लास्ट क्वेश्चन आम्ही या सगळ्यांनाच विचारतो की प्रबोधन मंच एक लेक्चर ऐकणं चांगलं आहे, तुम्ही सांगितलं ते फारच चांगलं आहे, पण इथल्या लोकांना एक लॉंग टर्म मेसेज, व्हॉट शुड वी बी डुईंग, व्हॉट कॅन वी डू टू पार्टिसिपेट, व्हॉट शुड वी डू टू बी एटलीस्ट ऑन आवर फीट, व्हॉट्स युअर मेसेज फॉर दिस ऑडियन्स? मी एक सिंपल गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आपल्याकडे गेल्या मी म्हणेन 91 पासून म्हणा, जेव्हा आपण वी बिकम अ लिबरलाइज्ड इकॉनॉमी आणि आपण खूप म्हणजे ओपन सोसायटी झालो, सगळं झालो, तेव्हापासून साधारण भारतीय सैनिकांना जो एक पूर्वी एक रिस्पेक्ट होता सोसायटीमध्ये, तो ॲटलिस्ट आउटवर्डली तरी खूप कमी झाला आहे. तर माझा एकच सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही जर कधी कुठे सैनिकाला भेटलात युनिफॉर्ममध्ये किंवा एखाद्या ट्रेनमध्ये किंवा फ्लाईटमध्ये, कमीत कमी त्याला सॅल्यूट करा, त्याला थँक्स द्या, त्याला एक आपले धन्यवाद द्या. That itself is a big moral booster to the soldier. He does not ask for anything. All that he asks is support from the Indian public, the Indian citizens. Because after all, the Indian military is the military of the people, not a militia of the like the Pakistani army or like the old Soviet Russia. It is the people's military, people's army, people's navy, people's air force. And please make them feel that you want them. You don't disown them. जर तुम्ही त्यांना आपलंसं केलं तर ते तुमच्यासाठी अजून त्यांना अजून हुरूप येईल लढाई करण्याचा आणि तिथे आपली रक्षा करण्याचा, आपली तिथे तैनाती करण्याचा त्यांना अजून हुरूप येईल आणि त्यांना अजून
त्याच्यात आत्मविश्वास वाढेल असं मला वाटतं. हीच एक विनंती तुम्हाला सगळ्यांना. थँक्यू सो मच. थँक्स अ लॉट. म्हटल्याप्रमाणे कार्यक्रमाची सांगता आता वंदे मातरमने होईल. मी आरती कोठारे आणि साधना काकतकर यांना विनंती करतो की त्यांनी वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे